Yes, good morning, students. Am I audible? Good morning, everyone. Those who are preparing for your 10th board examination. Am I audible? சவுண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்கப்பா, ஓகேவா? பிகாஸ் என்னோட மைக் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு. லைக் சார்ஜ் போட்டிருக்கேன். லெட்ஸ் சி. ஐம் ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்டிங் வித் மை நார்மல் மைக்ரோஃபோன். So if anyone is there on the live, I want you people to make use of the session. Yeah, good morning Priya Vasan, good morning everyone. So I don't know what in the session எவ்வளோ நேரம் போகலாம் தெரியல. So I'm just going to spend some time with you all through online, and I have brought so many questions today, almost many topic we are going to cover. So all revisions will be there, MCQs will be there, problem solving will be there. If I am satisfied with my today's video, நிறைய பேர் பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, then I will come tomorrow also along with the many MCQs and then more importantly case study questions. Yes, good morning. Am I audible? Audio video clear? Audio video clear. Shall we start the session? Are you all there? Audio video clear? Yes. Good morning everyone. சவுண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க, நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன். யா, பிகாஸ் மைக் இப்போ தான் சார்ஜ் போட்டிருக்கேன். மைக் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல சொதப்பிடுச்சு. அது சார்ஜ் ஏற மாட்டேங்கிறது. வாட் ஹேப்பன் வித் மை மைக்? ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் மேனேஜிங் வித் மை நார்மல் மைக்ரோஃபோன். லெட்ஸ் சி, பார்க்கலாம். யா, ஃபைன். Good morning. Shall we start the session? Yeah, so you have so many preparation for the past 1 year, right? So last minute tension ஆகாதீங்க. Okay, whatever you prepare, அதை வச்சு you can write, okay வா? So stay confident, that is very important there. லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து எதெல்லாம் படிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படாமல் இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன படிச்சிருக்கோமோ that is far enough to manage the exam அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் போங்க. So do well in your examinations. Let's start with the very first question of the first session. So MCQs நான் கொடுக்க போகிறேன், and then I will be also giving you some problem solving sessions. Okay, so I'll start with the very basic MCQ question first. நான் ஃபஸ்ட்டு MCQல ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். So can you try the very first question of today? ட்ரை பண்ண பார்ப்போம். I hope the question is already visible on your screen. Just try ஒரு 2 questions MCQ போகலாம், and then I am start solving the problems. Yes, make use of the session. So சில பேர் இதை லைவ்ல பார்க்கலாம், சில பேர் வந்து இதை அப்புறமா கூட பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் லேட்டாக பார்க்குறவங்க ஜஸ்ட் ஓட்டி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. Those who are watching live, I am expecting you people to drop the answer in the comment box. What is the answer for the very first question? LCM of two numbers is 2400. LCM of two numbers is 2400. Then which of the following cannot be? Okay, wow. Which of the following cannot be their HCF? Yeah, okay. Very good, Kanishka. Yeah, of course. 100 தாராளமாக எடுக்கலாம். Never give up. இப்போ நீங்கள் 90% மேலே எடுக்கிறீங்கன்னா definitely you can score good marks. Good morning. Yeah. எங்க ஆன்சரே காணும், சேட்டில் போடுங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் cannot be there. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஜஸ்ட் ஐம் ஸ்டார்டிங் வித் அ வெரி பேசிக் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின் தான். எஸ் கனிஷ்கா, யூ கேன் ஸ்கோர் ஈஸிலி. குட் மார்னிங் லிங்கேஷ், குட் மார்னிங் பிரியா வாசன். எஸ், குட் மார்னிங். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ மெகா மாரத்தான். இது ரொம்ப நேரம் போகும், ஓகேவா? let it be like an interactive session. Sums போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா I will be explaining the question தான். I will be start solving the question. So I want you people to focus in the session. Okay, so headset யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. If you are watching lively na headset யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay, no one saying the answer for the very first question. Which of the following cannot be their HCF? Yes, 500. Kanishka said the correct answer. Answer for the very first question is 500. Why? Because we know very well that HCF is factor of LCM. HCF is factor of
LCM. இப்போ 24,000 divided by 300 நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். Similarly 24,400 we will get an answer. 24,600 also we will get an answer. But 24,000 divided by 500 will not be a natural number. It is not going to be a factor there. Okay, so always remember HCF is factor of LCM. Okay, or I can say that LCM is multiple of HCF. நீங்கள் வந்து அப்படியே செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சூப்பர், வெரி குட் கனிஷ்கா. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செட் கரெக்ட்லி பை கனிஷ்கா. சூப்பர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். இட் இஸ் ஏபி பேஸ்டு கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ வாண்ட் யூ டு ட்ரை. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம MCQ போகலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ வில் பி ஸ்டார்ட் சால்விங் கொஸ்டின்ஸ் தான். இன்னைக்கு செஷனில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் வைஸ் வாட் ஆர் த டாபிக்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு டேக். ஓகேவா? சாப்டர் வைஸ் ஒன் செகண்ட்மா. சாப்டர் வைஸ் வாட் ஆர் த டாபிக்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு டேக், அது எல்லாமே வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டேக். ஓகேவா? என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்களோ அது எல்லாமே ஐ எம் கோயிங் டு டேக். அண்ட் ஆல்சோ த சேம் வே இம்பார்ட்டண்ட் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் நான் கொடுக்க போகிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம லைவ் செஷன்ஸில் ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க. அதாவது உங்களுடைய குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் டூ வேரியபிள் இருந்து வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம கேட்பாங்க. வி நோ வெரி வெல் தட். ஸோ அதையுமே நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் யூ டு ப்ராக்டிஸ். செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். The value of k for which 2k plus 7, 6k minus 2, 8k plus 4 are consecutive terms of AP அப்படின்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே consecutive terms of AP. 2k plus 7, 6k minus 2, 8k plus 4 are consecutive terms of an AP. Then find the value of k. Find the value of k. The question is k equal to what? That is the question. Try பண்ணுறீங்களா? Yes, I will also explain you here. So we know very well that if A1, A2, A3 are in AP, then we know very well that the difference is going to be same. So A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. இது நமக்கு தெரியும்ல? Yes, we know very well that 15 by 2 va. Okay, we will check the answer. Kanishka, please wait. Yeah, we will check the answer. So I can write 6k minus 2 minus 2k plus 7 is equals to 8k plus 4 minus 6k minus 2. Minus உள்ள கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் cancel it properly. So 6k minus 2 இது minus உள்ள கொண்டு போனால் இது minus 2k minus 7. Similarly இங்க 8k plus 4 இது minus உள்ள போச்சுன்னா minus 6k, minus of minus will become plus ன்னு வந்துடும். So I am going to have 6k minus 4k is 4k. 9 is equals to 2k plus 6. So ஒரே பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா 4k இந்த 2k இந்த பக்கம் வந்துடும். 4k minus 2k is equals to 6 minus 9 இந்த பக்கம் போச்சுன்னா plus 9. So I am getting 2k equal to 15. Therefore k equal to 15 by 2 is the correct answer. So second answer also said correctly by Kanishka. Super. Very good, very good. That's all. Second answer is also option A. Super. Yeah, we'll go for another question. Third question. First is 4 MCQs பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் போகலாம். ஓகேவா? ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட் த தேர்ட் கொஸ்டின். ஐ ஹோப் செகண்ட் கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? எஸ், செகண்ட் கொஸ்டின் எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். The pair of equations ax plus 2y equal to 7, 3x plus by equal to 16 represents parallel lines. If check the condition. Yes, check the condition. I want you to check the condition here. The pair of equations ax plus 2y equal to 7, 3x plus by equal to 16. So what is the answer here? Yes, those who are watching live, kindly drop the answer. Try and drop the answer. Pair of linear equations la like pair of represents parallel line அப்படின்றாங்க. So parallel line அப்படின்னா நமக்கு என்ன கண்டிஷன் தெரியும்? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 வா? எல்லாமே ஈக்குவலாக தானே இருக்கும். ஆர் ஏதாவது நாட் ஈக்குவலாக வருமா? எனி ஐடியா? எஸ் ஆர் நோ?
parallel lines, no solutions. Yeah, very good. So it is going to have no solutions. Okay va? Appo idu ungalku not equal to equal to. Now substitute the values there. So a by 3 is equals to 2 by b. Yes, 2 by b. So what will be the answer here? What will be the answer here? Simple. What is the answer? Very simple. What is the answer? Just a cross multiply pannunga. AB equal to 6. Very basic question thama. Answer is option A. So pair of linear equations, remember உங்களுக்கு MCQ ஆ இருக்கட்டும் இல்லை 2 மார்க்காக இருக்கட்டும் அதில் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. லைக் த கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் யூனிக் சொல்யூஷன்ஸ்னால் எப்படி இருக்கும், அண்ட் தென் பேரல் லைன்ஸ்னால் எப்படி இருக்கணும், அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஒரு லைன் இன்னொரு மேலே லைன் இருந்ததுன்னா வாட் இஸ் தேட் கண்டிஷன், n number of solutions we used to get, like infinitely many solutions. ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே பேசிக் தான், கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ATG 680 சூப்பர், வெரி குட். இன்னும் ஒரு கொஷின் போகலாம், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சம் சால்வ் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? நம்ம MCQ நம்ம ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம். சைமல்டேனியஸ்லி we need to focus more on 2 mark and 3 mark also. லைக் பெரிய கொஸ்டின்ஸ் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் நிறைய கொண்டு வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு 4th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 4th கொஸ்டின் பார்த்துட்டு நம்ம சம்ஸ் சால்விங்கில் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இதை ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். ஐ வாண்ட் யூ டு ட்ரை திஸ். ஒன் ஆஃப் த ஜீரோஸ் ஆஃப் பாலினாமியல் f of x equal to k square plus 8x square plus 13x plus 6k மாதிரி 6k is reciprocal of the other. ஸோ ஒரு வேர்டும் முக்கியம் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸை பொறுத்தளவுக்கு. ரீட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின்ஸ் ப்ராப்பர்லி. ஒரு கொஸ்டினை ப்ராப்பராக படிங்க. ஓகேவா? ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் எக்ஸாம். சொல்யூஷன்ஸ் அப்போ தான் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேர்டு மிஸ் பண்ணால் கூட அது உங்களோட ஆன்சரை கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ ரீட் த கொஸ்டின் ப்ராப்பர்லி. நீங்களாம் வேகமாக படிச்சுட்டு ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்காதீங்க. ஸோ ட்ரை அவுட் திஸ். இஃப் ஒன் ஆஃப் த ஜீரோஸ் ஆஃப் பாலினாமியல் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் தி அதர். ஸோ உங்களுக்கு எப்போவுமே 1 0 இன்னொரு ஜீரோக்கு ரெசிப்ரோக்கல்னு கொடுத்தாலே உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து 1ன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஏன் சார்னு கேட்டிங்கன்னா, சப்போஸ் ஒரு ஜீரோ வந்து ஆல்ஃபானா இன்னொரு ஜீரோ என்ன ஆகும்? 1/ஆல்ஃபாவா? அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஆல்ஃபா இன்ட்டு 1/ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகிட்டு உங்களுக்கு 1 மட்டும் தான் கிடைக்கும். அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ் நம்ம குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியலேருந்து எப்படி எழுதுவோம்? C/A ஈக்குவல் டு 1. சரியா? இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க பார்ப்போம். சிம்பிளிஃபை திஸ், யூல் கெட் தி ஆன்சர். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் யூல் கெட் தி ஆன்சர். ஸோ சி வந்து இங்கே என்னதுமா? இதுதான் உங்களுடைய சி. ஓகேவா? ஏ வந்து இது மொத்தமாக உங்களுக்கு ஏ. சரியா? ஸோ ஐ கேன் ரைட் 6k டிவைடட் பை k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 8 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. புரியுதா பாருங்கள்? நவ் கிராஸ் மல்டிப்ளை திஸ். 6k ஈக்குவல் டு k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 8. அப்போ ஒரே பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா k ஸ்கொயர் மைனஸ் 6k ப்ளஸ் 8 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0. அப்போ இதெல்லாம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம். ஸோ நார்மலாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்கள். மல்டிப்ளை பண்ணால் 8, ஆட் பண்ணால் -6. ஸோ we know very well that -4 -2. ஸோ அப்போது k -4 எழுதுவோம், k -2 எழுதணும், ஈக்குவல் டு 0. கொஸ்டின் நான் கேட்குறது என்ன? வேல்யூ ஆஃப் k. அப்போ வேல்யூஸ் ஆஃப் k. சரியா? அப்போ k உடைய வேல்யூ 2, 4. ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் D தான். புரிஞ்சுதா பாருங்கள்? எஸ், அண்டர்ஸ்டுட் அப் டு திஸ் 4 கொஸ்டின்ஸ், 4 MCQs நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது வரைக்கும் கிளியரா? எனி டவுட் so far? Do you have any doubt so far? Is it clear as of now? Yes. இது வரைக்கும் புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நம்ம சம்ஸ் சால்வ் பண்ண போயிடலாம். சாப்டர் வைஸ் போகலாமா சம்ஸு, இல்லை மிக்ஸ் பண்ணி போகலாமா சொல்லுங்கள். நான் சாப்டர் வைஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் சாப்டர், செகண்ட் சாப்டர், அந்த மாதிரி சாப்டர் வைஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். எந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகேவா? எந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், லைக் மெத்தடு, இந்த டைப்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியும்ல. ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஐ brought here. எஸ், ஓகே, ஃபைன். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நவ். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த வெரி பேசிக் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், எஸ், மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். என் கூடவே நீங்கள் கொஸ்டினை பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். மேபி நீங்கள் இந்த செஷனை லைவில் பார்க்கலாம், இல்லை அது அப்புறமேட்டு கூட பார்க்கலாம். இட் இஸ் யுவர் விஷ். ஓகேவா? பட் லைவில் இருந்தவங்க
யூ பீப்புள் ஆர் லக்கின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டினை பார்க்கும்போதே நீங்கள் டக்குன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. என் கூடவே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்துடுங்க. நோட் காப்பி த கொஸ்டின். ஆப்வியஸ்லி கொஸ்டினை பார்த்து நீங்கள் நோட்டில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் யூ கேன் செக் வெதர் யூ ஆர் டூயிங் இட் கரெக்ட்லி ஆர் நாட். டவுட் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட்டு சேட்டில் போடுங்க. நான் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருக்க மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங் மோர் ஆன் ப்ராப்ளம் சால்விங். நீங்கள் சேட்டில் போட்டிங்கன்னா ஐ வில் see that. ஓகேவா? ஐ எம் ஆல்சோ செக்கிங் த சேட். Now we know very well that there are certain concepts மட்டும் தான் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இருக்குது. ஃபஸ்ட் சாப்டர் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம என்னென்ன கான்செப்ட்லாம் இருக்குது, HCF LCM கான்செப்டும் ப்ரூவ் தட் இர்ரேஷனல் கான்செப்ட். இதை தாண்டி உங்களுக்கு பெருசாக எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட் சாப்டரில் அவங்க 2 மார்க் 3 மார்க் தான் கேட்பாங்க. அதை தாண்டி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. டு பி வெரி ஆனஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ we know very well that நமக்கு என்ன தெரியும், ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ பேசிக் கண்டிஷன் வந்து நமக்கு என்ன தெரியும், ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 numbers a comma b is equal to HCF of a comma b into LCM of a comma b. ஸோ இது நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்ச ஒரு கண்டிஷன். இதை வச்சு தான் நம்ம நிறைய சம் சால்வ் பண்ணுவோம் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் சாப்டரில். அப்படி தானே? அது அப்ஜெக்டிவாக இருக்கட்டும், இல்லை 2 மார்க்காக இருக்கட்டும், 3 மார்க்காக இருக்கட்டும், அது எப்படி வேணால் வரட்டும், நம்ம இதை வச்சு தான் சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, 1 number is 161, find the another number. HCF of 2 numbers is 23. அப்போ HCF வந்து நமக்கு 23 கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? LCM வந்து 1449 கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 2 நம்பரில் ஒரு நம்பர் வந்து 161. அப்போ என்ன பண்ணுறேன், 161 இன்ட்டு செகண்ட் நம்பர் நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன். புரியுதா பாருங்கள்? செகண்ட் நம்பர் நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன். கேன் anyone try this and tell me the answer? யாராவது ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்கிறீங்களா பாருங்கள். கேன் anyone try this and tell me the answer? எஸ். வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்கவங்க லைக் போட்டுருங்க. ஐ வாண்ட் யூ டு ட்ராப் அ லைக் இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. எஸ், ட்ராப் அ லைக் இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் செஷன். யா, மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஆன்சர் யாரும் இன்னும் போடலை. போஸ்ட் தி ஆன்சர், வாட் எவர் த ஆன்சர் யூ ஆர் கெட்டிங். உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அது ஆன்சரில் ட்ராப்பில் சேட்டில் போடுங்க பார்ப்போம். எஸ். ஸோ நவ் பி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு இந்த 161 இந்த பக்கம் வந்துடுமா. ஸோ 23 இன்ட்டு 1449 டிவைடட் பை 161. நான் திரும்ப சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் கேன்சலேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா? அண்ட் சார் எனக்கு டெசிமலில் வருது சார், இல்லை கேன்சல் ஆகலை சார், அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லவே முடியாதுமா. ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு சே தட். நமக்கு அப்படி நம்ம தான் சொல்லவே முடியாது. ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் கேன்சல் திஸ். எப்படி கேன்சல் பண்ணலான்னா, யூ கேன் செக் ஹியர். 23யும் 161 உங்களுக்கு 7 டைம்ஸ் வரும். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். 23 இன்ட்டு 7 3 21 2 161. ஸோ எக்ஸாக்டாக 7 டைம்ஸ். இப்போ இந்த 7-ஐ 1449 கேன்சல் பண்ணலாம். 2 7s are 14. 4 வராது, அப்போ 0 போடணும். 7 7s are 49. ஸோ உங்கள் ஆன்சர் வந்து அனதர் நம்பர் வந்து 207. செக் பண்ணுங்கள். எஸ், காட் இட். எனி டவுட் ஹியர்? புரிஞ்சதா பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் புரிஞ்சதா செக் பண்ணிக்கோங்க. லைவில் இன்பிட்வீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க, ஜாயின் பண்ணுறவங்க, டோன்ட் ஒரி அபவுட் வாட் வென்ட் ஆன். அங்கேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ 2 கான்செப்ட் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் திரும்ப சொல்கிறேன். 2 கான்செப்ட். ஒன்று HCF LCM பேஸ் பண்ண கான்செப்ட் வரும். அப்படி இல்லைனா ப்ரூவ் தட் இர்ரேஷ்னாலிட்டி, ப்ரூவ் அந்த ரூட் 5 இஸ் இர்ரேஷ்னல், இல்லை 7 + ரூட் 5 அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரும். இதை தாண்டி உங்களுக்கு வராது, இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் யுவர் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். சரியா? அது எல்லாமே நம்ம நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுறீங்களா பாருங்கள். ட்ரை த செகண்ட் கொஸ்டின். ஃபைண்ட் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 அப்படின்றாங்க. Find the largest number which divides 70 and 125 leaving the remainders 5 and 8 respectively. ஸோ இப்போ இந்த சம்முக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா, to find I need to find. இப்போ கொஸ்டினில் சில பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்க. சார் நான் வந்து வேர்ட் ப்ராப்ளம்லாம் வந்து மாற்றி போட்டுறேன் சார், அது HCF LCM தெரியல சார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இப்போ நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா LCMனா என்னது? LCMல N ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்? லீஸ்ட்டு. அப்போது நீங்கள் வேர்ட் ப்ராப்ளம் படிக்கும்பொழுது அந்த வேர்ட் ப்ராப்ளமில் லீஸ்ட்டு, ஓகேவா, இல்லை ஸ்மாலஸ்ட்டு, இல்லை இந்த மாதிரி கம்மி, லீஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட், இந்த மாதிரி வேர்டு ஏதாவது வேர்ட் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து LCM கண்டுபிடிக்கணும்.
அதே மாதிரி HCF, இந்த HCFன்றது என்னது உங்களுக்கு, ஹெச்னா என்னது, ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹையஸ்ட். அப்போ அந்த வேர்ட் ப்ராப்ளமில் ஹையஸ்ட்டு, கிரேட்டஸ்ட்டு, லார்ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வேர்ட்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் HCF கண்டுபிடிங்க. சொல்கிறது புரியுதா? ஸோ இந்த 2 கீ பாயிண்ட்டை எப்போவுமே மறந்துடாதீங்க. வேர்ட் ப்ராப்ளமில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த வேர்டை மட்டும் தான் பார்க்கணும். லீஸ்ட்டு, ஸ்மால் அப்படி இருந்ததுன்னா LCM, கிரேட்டஸ்ட்டு, லார்ஜஸ்ட்டு, ஹையஸ்ட்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் HCF கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இந்த சம்மை பொறுத்த அளவுக்கு நான் எதை கண்டுபிடிக்கணும், அவங்க வேர்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லார்ஜஸ்ட்ன்ற ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க, லார்ஜஸ்ட் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ லார்ஜஸ்ட் நம்பர்னா நான் HCF தான் கண்டுபிடிக்கணும். புரியுதா? ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் HCF. அப்போ HCF நான் இங்கே கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கே ரிமைண்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போது நான் என்ன எழுதணும், டு ஃபைண்ட் HCF ஆஃப் 70 minus 5 65 and 125 minus 8 170. புரியுதா பாருங்க, சொல்கிறது புரியுதா? ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் HCF ஆஃப் தீஸ் நம்பர்ஸ், நாட் த டைரக்ட் நம்பர் கிடையாது. அவங்க லீவிங் த ரிமைண்டர்ஸ் கொடுத்ததால அந்த 70 minus 5 65க்கும் அந்த 125 minus 8 117க்கு தான் நான் வந்து HCF கண்டுபிடிக்கணும். ஐ ஹோப் யூ காட் திஸ். புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ ஃபைண்ட் HCF. HCF நான் தனித்தனியாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாலே போதும். ஸோ 65க்கு நான் தனியாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன், 117 தனியாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன். ரெண்டுமே வந்து 13 டேபிளில் வரும். ஸோ இதுவுமே 13 டேபிளில் வரும். ஸோ 9, இது 3, இது 3, 1. ஃபேக்டரைசேஷன் கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க, டேரெக்டாக போட்டுறாதீங்க. சரியா? அப்போ HCF வந்து உங்களுக்கு இங்கேயும் 13 இருக்குது, இங்கேயும் 13 இருக்கா? ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் 13. அவ்வளோதான் ஃபைனல் ஆன்சர். 2 மார்க்குன்றதால நீங்கள் ரொம்ப வதெல்லாம் எழுதாதீங்க, ஷார்ட்டாக முடிங்க. அதுக்காக நெசசரி ஸ்டெப்ஸே மிஸ் பண்ணுறாதீங்க. ஓகேவா? ஐ ஹோப் எவ்ரிஒன் காட் திஸ். எனி டவுட்? இந்த சம் புரிஞ்சுதா? அதான் டவுட் இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் கைண்ட்லி ஷேர் திஸ் வீடியோ லிங்க் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்வைட் மோர். ஏன்னா நிறைய சம்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. டுடே ஐ எம் கோயிங் டு பிரிங் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இது செஷனே வந்து மாரத்தான் செஷன். ஸோ இது நான் ஸ்டாப்பாக போய்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் த செஷன்ஸ் ப்ராப்பர்லி. யா, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். அகெயின் அனதர் வேர்ட் ப்ராப்ளம். 3 balls told at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, what time they will start next ன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னும் பொழுது நார்மலாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற வேர்டு வந்ததுன்னா திஸ் ரெஃபர்ஸ் மல்டிபிள். நெக்ஸ்ட்ன்ற வேர்டு வந்ததுன்னா திஸ் ரெஃபர்ஸ் மல்டிபிள். அப்போ மல்டிபிள் அப்படின்றதால ஐ நீட் டு ஸ்டார்ட் ஃபைண்டிங் LCM. ஸோ டு ஃபைண்ட் LCM of 9, 12, 15. இது நிறைய டைம் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க இந்த சம் எல்லாமே. ஜஸ்ட் நம்ம ரேப்பிடாக குயிக்காக வந்து ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ 9, 12, 15க்கு ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் மை LCM. ஸோ LCMன்னும் போது நீங்கள் ஒரே சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் ஃபேக்டரைசேஷனாக போட்டுக்கலாம். 9, 12, 15. ஸோ சிங்கிள் ஸ்டெப் ஃபேக்டரைசேஷன் போட்டுக்கோங்க பார்ப்போம். ஸோ 3 டேபிள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது 3 டைம்ஸ், இது 4 டைம்ஸ், இது 5 டைம்ஸ். ஸோ அகெயின் 3 டேபிள் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 3 டைம்ஸ், 4 டைம்ஸ், 5 டைம்ஸ். சாரி, இது 1 டைம், 4 டைம், 5 டைம். ஸோ we know the answer very well now. அப்படி தானே? ஸோ இங்கே நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. பட் ஸ்டில் நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் போடணுன்றதால நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். 1, 1, 5. அடுத்து நான் 5ம் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு 1, 1, 1 வரும். ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். ஓகே. ஸோ மை LCM இஸ் நத்திங் பட் I need to multiply all these. இந்த நம்பர்ஸ் மொத்தத்தை நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். அப்படி தானே? ஸோ மொத்தம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 2 2s are 4, 3 3s are 9 and then 5. So 4 into 9 5s are 45. So your answer is 180. ஓகேவா? இப்போ இந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம்ன்றதால நீங்கள் நார்மல், அதாவது உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சரை சென்டென்ஸாக எழுதுங்க. எப்படி எழுதணும்? எஸ். ஸோ therefore bells will ring together at or after 180 minutes. அப்படி இல்லைனா I can also write 3 hours ன்னு போடலாம். ஸோ வேர்ட் ப்ராப்ளமில் ஃபைனல் ஆன்சர் வேர்டிங்ஸில் தான் வரணும். இதை மறந்துடாதீங்க. ஃபைனல் ஆன்சர் வேர்டிங்ஸில் தான் வரணும். இதை மறந்துடாதீங்க. இது ஓகேவா? இது கிளியரா? எஸ். Any doubt so far? இது clear? Yes. Is it clear now?
At the sum போயிடலாம். I am starting the next question. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Most important question. Most important question. Very important. இந்த type of questions தான். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து சப்போஸ் அவங்க அந்த கிவன் தட் ரூட் 5 இஸ் இர்ரேஷனல் கொடுக்காம கேட்டாங்கன்னா 3 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த கேஸில் நீங்கள் ரூட் 5 இஸ் இர்ரேஷனல் தனியாக ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா இதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் 3 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா. ஸோ மேக் ஷுர் கொஸ்டின்ஸ் எங்கே கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள். 3 மார்க்கா 2 மார்க்கா எங்கே கேட்குறாங்கன்றதை பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம், we need to assume using the contradiction method தான். ஓகேவா? ஸோ ப்ரூவ் தட், டு ப்ரூவ் சொல்யூஷன் எழுதிக்கோங்க. சொல்யூஷன் குயிக்காக எழுதுங்க. டு ப்ரூவ் 3 plus 2 root 5 is irrational. ஸோ இதுதான் டு ப்ரூவ். ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், தப்பாக அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். let us assume that 3 plus root 5 is rational ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? அப்போ ரேஷனல் அசியூம் பண்ண நான் எப்படி எழுதலாம், 3 plus 2 root 5 is equals to a by b where a and b are integers, b not equal to 0 and a and b are நீங்கள் கோப்ரைம் கூட எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நோ இஷ்யூ தேர். இப்போ we need to express this. அப்போ எப்படி எழுதலாம், b இந்த பக்கம் வந்துருமா. ஸோ ஐ கேன் ரைட் 2 root 5 is equals to a by b, 3 இந்த பக்கம் வந்தால் minus 3. ஸோ அதை நான் கிராஸ் தான் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ கேன் ரைட் a minus 3b by bன்னு வந்துடும். இந்த 2 நான் இந்த பக்கம் ரைட்டில் கொண்டு வந்தால் இட் வில் கம் டு த டினாமினேட்டர். ஸோ அப்போ அது எப்படி எழுதலாம், root 5 is equals to a minus 3b by 2b. ஓகேவா? இப்போ since a and b are integers, a minus 3b by 2b is a rational number which contradicts the fact. இப்போ எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ரேஷனலில் வந்துருச்சுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரேஷனல், ஏன்னா ஈக்குவல் இருக்கிறதால. பட் நமக்கு ரூட் 5 வந்து இர்ரேஷனல் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. which contradicts the fact that root 5 is irrational. Therefore our assumption is wrong. இதை நான் ஓன் சென்டென்ஸில் எப்படி ஒன்று எழுதிக்கலாமா? ஓகேவா? ஸோ கடைசியாக முடிக்கும் பொழுது hence 3 plus 2 root 5 is irrationalனு சம்மை முடித்து விடுங்கள். அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஓனா திரும்ப சொல்கிறேன், இதை எழுதுறது மெத்தடுன்றது ஓனா நீங்கள் எழுதலாம். ஏன்னா ஒரு டீச்சர் ஒரு மாதிரி எடுப்பாங்க. பட் இது சிம்பிளஸ்ட் வே. பட் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எங்கே கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள். 2 மார்க்கா 3 மார்க்கா. இப்போது இதே கொஸ்டின் 3 மார்க்கில் கேட்குறதா இருந்தால் அந்த கிவன் தட் ரூட் 5 இஸ் இர்ரேஷனல் கொடுக்க மாட்டாங்க. they won't give you that. ஸோ அப்போ நீங்கள் 3 மார்க்கில் கேட்கும்போது என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு ரூட் 5 இஸ் இர்ரேஷனல் தனியாக ப்ரூவ் பண்ணணும். அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ரிமைனிங் இதை எழுதணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். ஸோ அதை மறந்து விடாதீர்கள். காட் இட்? எஸ். இந்த சம்முக்கு கிடையாது லிங்கேஷ். இந்த சம்மு கிவன் கொடுத்துட்டாங்கல்ல, இந்த சம்மு கிடையாது. சப்போஸ் அந்த கிவன் கொடுக்காம 3 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ரூட் 5 இஸ் இர்ரேஷனல் தனியாக ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் 3 plus 2 root 5 தனியாக ப்ரூவ் பண்ணணும். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது எத்தனாவது கொஸ்டின்? 5th கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 5. எஸ், ட்ரை பண்ணது பார்ப்போம். இதை ரீட் த கொஸ்டின் ப்ராப்பர்லி. Read the question. There are 156, 208 and 260 students in a groups A, B, C respectively. Buses are to be hired to take them for a field trip. Find the minimum number of buses to be hired if the same number of students should be accommodated in each bus. What we need to find? LCM கண்டுபிடிக்கணுமா HCF கண்டுபிடிக்கணுமா? Do we need to find LCM or HCF? சொல்லுங்க பாப்போம். நான் எதை கண்டுபிடிக்கணும்? HCF ஆ LCM ஆ? சாட்டில் போடுங்க. நோ. அப்புறம் ரீப்ளே பண்ணி செக் பண்ணிக்கோ லிங்கேஷ். ரீப்ளே பண்ணி செக் பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் நாட் ஆன்லைன் கிளாஸ். ரீப்ளே பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். கண்டினியூ திஸ். Yes, LCM தப்பு. HCF. To find
HCF of 156, 208, 260. நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே HCF. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, பசங்களை பிரிக்கிறாங்க, டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, பசங்களை இங்கே டிவைட் பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் வித் டிவைடிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டிவைடிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு மல்டிபிள் அப்படி வந்தால் தான் LCM. ஓகேவா, அப்படி வந்தால் தான் LCM. ரீட் த கொஸ்டின். ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் HCF here. ஸோ ஃபைண்ட் ஃபேக்டரைசேஷன் செப்பரேட்லி. 156 தனியாக போடுங்க, 156 தனியாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்கள், 208 தனியாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்கள், 260 தனியாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம். எஸ், ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் குவிக்லி. ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. I want you to work out. I want you to work out along with me. Good. So I'll start with the 2 table. So 2 table நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அப்போ 5 times இது 2 times, again 2 table 26. நான் 2 table 5 2 ஏன் போட்டாங்க? Oh my god. 7 times 8, 7 2s are 14, 8. Yeah, correct. Again 2 table போடுறேன். 3 2s are 9. Again 3 table போடுறேன். 1 3. Again 13 table தான். So directா 1. So I can start with only 2 2 3 13. Next start with 2 table 1 0 4. Even number இருந்தால் 2 table start பண்ணிக்கோங்க. Again 2 table 52. Again 2 table 26. Yeah, 26. Now 2 table. What I need to do here? 26 5 52 26. Again 2 table 13. So 13 1. It is simple தான் வருது. The same number of students should be accommodated in each bus. Yeah, correct. Next 2 table. So 1 3 0. இப்போ நான் 13 டேபிள் எடுக்கிறேன், ஈஸி தான், அதனால் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 10 times. அகைன் 2 டேபிள் எடுத்தால் 5. இப்போ 5 டேபிள் எடுத்தால் 1. ஓகேவா? ஸோ வாட் ஆர் த HCF here? அப்போ HCF நான் என்ன எழுதணும் இந்த இடத்துல? ஸோ சர்க்கிள் ஒன்லி த காமன் நம்பர்ஸ் ஓவர் தேர். சர்க்கிள் ஒன்லி த காமன் நம்பர்ஸ். எது இதெல்லாம் வருது பாருங்கள். 2 2 ஒரு 13 கரெக்டாக இருக்கா? ஸோ அப்போ HCF வந்து யூ கேன் சி இங்கே ஒரு 2 இன்னொரு 2 ஒரு 13, அதே மாதிரி ஒரு 2 இன்னொரு 2 ஒரு 13, அண்ட் தென் ஒரு 2 இன்னொரு 2 ஒரு 13. ஸோ இதெல்லாம் காமனாக இருக்குது. ஸோ 2 into 2 into 13, ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 4 13s are 52. ஸோ 52 52 52 I can divide the students in buses. I can divide the students in buses as 52 52 52. ஓகேவா? therefore like என்ன எழுதுங்க, 52 students can be accommodated in each bus. Accommodated in each bus. ஸோ எல்லா பஸ்லேயும் வந்து 52 பேர் 50 பேர் இருந்தாங்கன்னா it is very easy for me to divide them. புரிஞ்சுதா? செக் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், ஐ திங்க் இதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர். செகண்ட் சாப்டர் ஓடிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் சாப்டர் பொறுத்தளவுக்கு திரும்பவும் சொல்கிறேன், யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் த கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் HCF, LCM and the relationship between them. HCF into LCM is equal to product of the numbers. அதை வச்சு கொஸ்டின்ஸ் வரும். அண்ட் ப்ரூவ் இர்ரேஷ்னாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வரும். சிலதெல்லாம் கேட்பாங்கல்ல, வாட் இஸ் த யூனிட் டிஜிட், ஆர் உங்களுக்கு வந்து இது காம்போசிட்டாக ப்ரைமாக யூஸ் பண்ணுற குட்டி குட்டி கொஸ்டின்ஸ் 1 mark 2 markல கேட்பாங்க. அண்ட் தென் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் read the questions properly and then decide whether we are finding LCM or HCF. இதுதான் ஃபஸ்ட் சாப்டர் பொறுத்தளவுக்கு. ஓகேவா? ஸோ let us move to second chapter. செகண்ட் சாப்டரில் வெரி பேசிக் கான்செப்ட், இது புக்லேயே இருக்குது உங்களுக்கு. ஃபைண்ட் த zeros of the quadratic polynomial. Find the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 7x minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Yes, verify the relationship between zeros and coefficients. It's a very basic question. இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான். ஓகேவா? ஸோ குயிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டுடலாமா? எஸ், ஆர் யூ ஆல் தேர் ரெடி? Shall we start? Yeah. So first factorize பண்ணிக்கலாம். First you can factorize this. So given quadratic polynomial 6x square minus 7x minus 3.
ஓகேவா? ஸோ மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும்? -18 அண்ட் தென் ஆட் பண்ணால் -7, அதாவது சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் -7. அப்போ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் எழுதுவீங்க? 9 2s ஆரா, அப்போ -9. ஓகே, ஸோ அப்போ நான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது எப்படி எழுதணும்? 6x² மைனஸ் 9x ப்ளஸ் 2x மைனஸ் 3. ஓகே, ஸோ ஈக்குவல் டு 0 போட்டு நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். 0 பண்ணும்போது யூ கேன் ஃபைண்ட். ஓகே, ஈக்குவல் டு 0 போட்டு நீங்கள் ஜீரோஸ் கண்டுபிடித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ 6x ஆர் 3x நான் காமனாக எடுக்கிறேன். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் 2x minus 3. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் 2x minus 3 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நீங்கள் டேரெக்டாக எழுதுறதுனாலும் எழுதுங்க, ஆர் நான் வந்து ஸ்பிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் போடுறதுனால நீங்கள் போடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் 3x plus 1 and 2x minus 3 is equals to 0. அப்போ x வந்து என்ன வருது எனக்கு? -1/3 and 3/2 வருது. சரிதான்? ஸோ இதுதான் எனக்கான ரூட்ஸ், அதாவது ஜீரோஸ். ஓகேவா? therefore zeros are -1/3 and 3/2. ஓகேவா? இப்போ தான் we need to identify let alpha or beta எப்படின்னா எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? let alpha equal to -1/3, beta equal to 3/2 எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ from the polynomial இருந்து, ஓகேவா, from polynomial, அதாவது from polynomial 6x² minus 7x minus 3ல what is your sum of zeros? sum of zeros என்னது? minus b by a வா, which is equals to minus of minus 7/6, which is 7/6 மட்டும்தான். Similarly, product of zeros c by a, which is minus 3/6, which is minus 1/2. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த க்ரீன் கலரில் எழுதுனது வந்து பாலினாமியல்லிருந்து எழுதப்பட்ட சம் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ். எதுலேருந்து? பாலினாமியல்லிருந்து எழுதுனது. அதையே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரம் ஜீரோஸ்லேருந்து எழுதணும். ஓகேவா? ஃப்ரம் ஜீரோஸ். ஸோ ஜீரோஸ் வந்து என்னது? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, இதுதான் சம் ஆஃப் ஜீரோஸ். அப்போ என்ன எழுதுவீங்க? -1/3 ப்ளஸ் 3/2. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் -2 ப்ளஸ் 3 3s are 9/3 2s are 6 இஸ் ஈக்குவல் டு 7/6. அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ் வந்து ஐ நீட் டு ரைட் ஆல்ஃபா பீட்டா, விச் இஸ் -1/3 இன்ட்டு 3/2. ஸோ 3 and 3 கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஐ வில் கெட் -1/2. ஸோ யூ கேன் வெரிஃபை 7/6 7/6 -1/2 -1/2. ஸோ சிம்பிளாகவே நீங்கள் ஈக்குவல்னு போட்டுட்டு என்ஸ் வெரிஃபைன்னு போட்டுக்கணும். அவ்வளோதான், என்ஸ் வெரிஃபைட். ஸோ நீங்கள் ஜீரோஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கிற சம் ஆஃப் ஜீரோஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸும் அந்த குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கிற சம் ஆஃப் ஜீரோஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸும் ஈக்குவலாக வரணும். அது வரலன்னா நீங்கள் தப்பாக போட்டிங்கன்னு அர்த்தம். கொஸ்டினில் வந்து ஆக்சுவலாக வெரிஃபைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் ஸ்டில் அண்டர்ஸ்டுட் ஆஸ் அ ப்ரூவ் மாதிரி தான். ஓகேவா? ப்ரூவ் மாதிரி தான். ஏன் சேஞ்ச் பண்ணுற? x² minus 7x minus 18, how you can change the equation? ஈக்குவேஷன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஈக்குவேஷன் we cannot change. அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் தான் we can find. don't change the equation linkage. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 7 பாருங்கள். கொஸ்டின் நம்பர் 7 இது ஜஸ்ட் சிம்பிள் 2 மார்க் கொஸ்டின் தான். சிம்பிள் 2 மார்க் கொஸ்டின். It's a very very simple 2 mark question. If one zero of polynomial exceeds the other by 2, then find the zeros and the value of k கேக்குறாங்க. Any idea how to find this? One zero வந்து exceeds the another zero by 2 அப்படின்றாங்க. So how to find this? I want you to try. Try this, take your time. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஒரு ஜீரோ வந்து ஒரு ஆல்ஃபபெட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஆர் யூ கேன் ரைட் டைரக்ட்லி let the zeros be, let the zeros be alpha and alpha plus 2 எடுத்துக்கிறேன்.
exceeds தான் என்னது exceedsனா more than அர்த்தம். So I am assuming 1 0 as alpha na another 0 is alpha plus 2 னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இதான் இப்போ க்ளூ. இதை வச்சு how we can find னா very simple. ஈக்குவேஷனில் நமக்கு என்ன தெரியும்? sum of zeros product of zeros எழுத தெரியும்ல. ஸோ அப்போ from equation or you can write given என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க? x square minus 8x plus k கொடுத்துருக்காங்களா? இதிலிருந்து shall I write sum of zeros? sum of zeros எப்படி எழுதுவீங்க? minus b by a வா? ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து minus b by a போட்டால் minus of minus 8 by 1 தான், which is 8 தான். புரியுதா? ஸோ what is alpha now? what is alpha now? sum of zeros என்னது? alpha plus 2 தானே. sum of zeros நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோம்? alpha 1 alpha plus 2 1 அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ alpha plus 2 is equals to 8. அப்போ 2 alpha equal to 8 minus 2 16 னா alpha equal to என்ன போட்டுக்கலாம்? 3 ன்னு போட்டுக்கலாம். புரிஞ்சதா பாருங்க? alpha equal to 3. simple. now they are also asking find the zeros and value of k ன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப zeros என்னது? therefore zeros are 3 and 5. அவ்வளவுதானே? எப்படி? exceeds by 2 ன்னு தான் போட்டுருக்கோம். அப்போ ஒன்று வந்து alpha 3 னா இன்னொன்று வந்து alpha plus 2 3 plus 2 5 வந்துருச்சு. இப்போ வேல்யூ ஆஃப் k எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ரொம்ப சிம்பிள். k வந்து இட் இஸ் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் c by a பொசிஷனில் இருக்கா? ஸோ ஷால் ஐ ஃபைண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ்? அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா ஐ எம் கெட்டிங் k by 1 which is k. ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆக்சுவலாக என்னதுங்க? 3 into 5. அப்போ k is equal to 3 5s are 15 தான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ எல்லாமே சுற்றி நம்ம வந்து எதை வச்சு போடுற மாதிரி வரும்? குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல்னா sum of zeros product of zeros வச்சு நமக்கு sums போடுற மாதிரி தான் வரும். புரிஞ்சதா பாருங்க? understand this? yes. kindly share this link with your friends, those who are watching it live. I want more viewers because I have brought so many questions today. yeah, share this link with your friends. This is going to be ultra useful to you for the revision. yeah, அடுத்த சம் போயிடலாம். next question பாருங்க. if alpha and beta are zeros of the polynomial f of x such that alpha minus beta is equals to 1, find the value of k கேக்குறாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து அகைன் நமக்கு ஜீரோஸும் கொடுக்கல, ஒரு க்ளூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே லைக் சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். இது எட்டாவது கொஸ்டின் இது நம்ம இன்னைக்கு போடுறதுல 8வது கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 8. எஸ், 8th question. yeah, try 10 question முடிச்சிட்டு நம்ம again MCQ போலாம். 10 question முடிச்சிட்டு we can go back to MCQs. so if alpha and beta are zeros of the polynomial f of x is such that alpha minus beta equal to 1. இப்போ நமக்கு again given polynomial என்ன கொடுத்திருக்காங்க? f of x is equals to x square minus 5x plus k கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ shall I write alpha plus beta from this? இதிலிருந்து alpha plus beta என்ன எழுதலாம்? sum of zeros என்ன? minus of b by a வா? so I can write minus of minus 5 by 1 which is plus 5 தான். so we can write alpha plus beta equal to 5 from the equation. இப்போ கொஸ்டின்ல அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா alpha minus beta equal to 1 கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதா பாருங்க? very simple question again. நமக்கு பாலினாமியல்ல இருந்து sum of zeros எழுத தெரியும். அதை நான் எழுதிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல alpha plus beta equal to 5. கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கிற ரெண்டாவது க்ளூ alpha minus beta equal to 1, அதே மாதிரி நான் எழுதிட்டேன். இப்போ இதை வந்து நான் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் மாதிரி சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா எலிமினேஷன் மெத்தட்ல ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க. சப்போஸ் if I am taking this as equation 1, taking this as equation 2, so when I am adding 1 plus 2, what will happen? ரெண்டு ஆட் பண்ணால் மைனஸ் பி ப்ளஸ் பி கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 2 ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 6, அப்போது ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எனக்கு 3ன்னு கிடைக்கும். புரியுதா பாருங்கள்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஆர் எனி டவுட்? இது புரியுதா? இப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 3 ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா சப்போஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும்? 3 ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இஸ் 3 ப்ளஸ் beta is equals to 5. அப்போ beta equal to எனக்கு 2ன்னு கிடைக்கும். 5 minus 3 2.
Now same like the previous question, they are asking the value of k, and we know very well that k is situated in the position of product of zeros. Okay va, appo na product of zeros eppadi edhano? Yes, so product of zeros na edhudren appadina, so product of zeros is equals to k by 1, which is equal to 3 into 2. Product of zeros alpha into beta. சரியா, அப்போ k உடைய வேல்யூ எனக்கு 6 தான் ஃபைனல் ஆன்சர். சேம் லைக் த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின். போன கொஸ்டின் என்ன பண்ணாமோ அதே மாதிரி தான் இதுவுமே இருக்குது. போன கொஸ்டினில் வாட் எவர் வி ஹவ் டன், இங்கேயும் அதே தான் இருக்குது. புரியுதா பாருங்கள்? எஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். எனி டவுட்? செக். எனி டவுட் ஹியர்? இஸ் இட் கிளியர்? அடுத்து போகலாமா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Nature of roots condition. Find the value of k such that the following quadratic equation has equal roots. Which has equal roots என்றாங்க. Yes. As equal roots, what is the basic condition for nature of roots? No? D will be equal to 0, less than 0, greater than 0. Nature of roots conditions, we have 3 conditions over there. Yes, we have 3 conditions for nature of roots. Greater than 0 na real and distinct root. Less than 0 na no real roots. Equal to 0 na equal roots. சரியா? ஸோ அப்போ நான் எனக்கு என்ன எழுதலாம்? சொல்யூஷனில் யூ கேன் ரைட் 9th கொஸ்டினா, கொஸ்டின் நம்பர் 9. ஸோ கிவன் ஈக்குவேஷன்ஸில் உங்களுக்கு ஹியர் நீ டேரெக்டாக எழுதிக்கோங்க. ஹியர் ஏ உடைய வேல்யூ k minus 12, b உடைய வேல்யூ -2 of k minus 12 and c உடைய வேல்யூ 2. ஓகேவா? ஸோ given quadratic equation has equal roots னு கொடுத்துருக்காங்க. they mentioned it as equal roots அப்படின்றாங்க. அப்போ equal roots நம்ம கண்டிஷன் என்ன வரும்? d equal to 0, which means what? b square minus 4ac is equals to 0. அப்படிதானே? b square minus 4ac equal to 0. now substitute பண்ணிக்கோங்க. ஸோ substitute பண்ணால் k minus 12, sorry, minus 2 k minus 12 the whole square minus 4 times k minus 12 times 2 is equals to 0. புரியுதா? எஸ். இப்போ k minus 12 இங்கே ஸ்கொயரில் இருக்குது. அப்போ இது 4k minus 12. ஸோ 4k minus 12 the whole square minus இது 8k minus 12 is equals to 0. இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். ஆர் ஐ கேன் டேக் 1k minus 12 காமன். ஓகேவா? ஒரு 4k minus 12 காமனாக எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு மீதி இங்கே என்ன இருக்கும்? இன்னொரு k minus 12 இருக்கும். இங்கே 2 தான் இருக்கும். சரியா? இங்கே எனக்கு 2 தான் வரும். புரியுதா இல்லையா பாருங்கள்? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஹவ் ஐ ஃபேக்டரைசிங் வித்தவுட் எக்ஸ்பேண்டிங்? நான் எக்ஸ்பேண்டே பண்ணல. ஏன்னா எனக்கு இது இங்கேயும் k minus 12 தான் இருக்குது, இங்கேயும் k minus 12 தான் இருக்குன்றதால அதை நான் பொதுவாக எடுத்துடுறேன். 4 8 இருக்கிறதால நான் 4ஐயுமே காமனாக எடுத்துடுறேன். ஓகேவா? அப்போ 4 times k minus 12. அப்போ மீதி என்ன இருக்கும்? உங்களுக்கு வெறும் ஒரு k minus 12 இருக்குது. ஏன்னா இது ஸ்கொயரில் இருக்குன்றதால ஒரு k minus 12 உள்ளே இருக்கும். -2 மட்டும் வரும். இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0. இப்போ 4 நம்பர் தான். இந்த பக்கம் வந்தால் 0வாக போயிடும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? k minus 12 இது k minus 14 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0. அப்போ k உடைய வேல்யூ வந்து 12 and 14 தான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர். அவ்வளோதான். k உடைய வேல்யூ 12 and 14. k உடைய வேல்யூ 12 and 14. புரிஞ்சதா பாருங்க? shall we go to next question? 10th question போயிடலாம். 10th question போயிட்டு again we are going to revise the MCQs. சரியா? 10th question பாருங்க. 10th question simple. sum product அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. they are all asking us to just a basic question mark. just a basic question. we need to write the quadratic polynomial. ஓகேவா? ஸோ நம்ம நார்மலாக எப்படி எழுதணும்? x square minus sum of zeros x plus product of zeros.
இப்படி தானே எழுதணும், ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ். அப்போ டேரெக்டாக சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிறதே சம் ஆஃப் ஜீரோஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் தான். ஸோ அதை முதல்ல பார்த்துக்கோங்க. அவங்க டேரெக்டாக வந்து ஜீரோஸ் கொடுக்கல, அவங்க கொடுத்துருக்கிறதே சம்மும் ப்ராடக்ட்டும் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணாலே போதும். அப்போ இந்த இடத்துல சம் ஆஃப் ஜீரோஸ்க்கு பதிலாக √2x ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ்க்கு பதிலாக -3/2 அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்போ இந்த 2ஆல் நான் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது நேமிங் இட் ஆஸ் சம் p of x அப்படின்னா நான் 2ஆல் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஏன்னா எங்கள் டினாமினேட்டர் இப்படி எழுதக்கூடாதுல்ல, அதனால். அப்போ இது என்னவா மாறும், எனக்கு 2x² மைனஸ் 2√2x -3 அப்படின்னு நான் போட்டுக்கலாம். சரியா? ஸோ இதுதான் உங்களுடைய p of x. இது குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் தான். ஸோ நீங்கள் இதை இப்படி எழுதுனாலே போதும். ஓகேவா? இல்லை நான் வந்து இதை ஈக்குவேஷன் 0 போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவங்க ஈக்குவேஷன்னு கொடுத்தா தான் நாம் 0 போடணும். பாலினாமியல்னு கொடுத்தாங்கன்னா அது நீங்கள் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸ்டில் யூ வில் பி கெட்டிங் த மார்க். ஓகே, ஸோ 10 sums நம்ம முடிச்சிட்டோம். It's been 1 hour in the live. Still I'm not satisfied with the viewers. At least ஒரு more than 10 hours நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். பட் 2 பேர் 3 பேர் தான் வராங்க. I don't know when I will stop the live. It's depend on the equation. It depend on the viewers தான். நிறைய பேர் பார்த்தா தான் நான் கிளாஸ் எடுப்பேன், இல்லைன்னா there is no use. ஓகே, MCQs போயிடலாம். MCQs 4 questions நம்ம பிகினிங்லேயே பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு 5th question போகலாம். 5th question again nature of roots condition தான். Nature of roots condition 5th question, try to answer here. I will wait. ஓகேவா? எனக்கு ஆன்சர் சாட்டில் போடுங்க பார்ப்போம். Find the value of k. Find the value of k for which it has real and equal roots. It has real and equal roots. What is the answer here? A or B or C or D or? What is the answer? What is the answer? இதுக்கப்புறம் வேட் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஓகேவா? ஒரு 3 MCQs நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேட் ப்ராப்ளம்ஸ் போயிடலாம். வேட் ப்ராப்ளம்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டான நிறைய கொஷின்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ டெஃபினெட்லி இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ. எஸ் 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 What is the answer? What is the answer? Nature of roots condition padi we know variable that d equal to 0. D equal to 0 now b square minus 4ac equal to 0. So a வந்து உங்களுக்கு 3, b வந்து உங்களுக்கு k, c வந்து உங்களுக்கு 3. அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது என்னவா மாறும்? k square minus 4 times 3 times 3 equal to 0. அப்போ k square minus 36 equal to 0 னா k square equal to 36. அப்போ k equal to √36 வந்து plus or minus 6 வரும். So answer for this question is option C. Answer for this question is option C. Plus or minus 6 தான் நம்ம எழுதணும். ஃபுல்லாக எழுதப்போலாம், ரூட்டில் எடுக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ k square equal to 36. அப்போ டிகிரி 2ன்றதால you are going to have 2 solutions there. So plus or minus 6 தான் உங்களுடைய final answer. புரிஞ்சுதா? Next போலாமா? Shall we go to the next question? Question number 6. Question number 6. நீங்கள் டயக்ராம் போடுங்க. ஓகேவா? டயக்ராம் ஆக்சுவலாக இருந்தது, நான் கொண்டு வரல. டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த மாதிரி ஜாமெட்ரிக் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸில் எப்போவுமே டயக்ராம் கொடுப்பாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகேவா? டயக்ராம் கொடுப்பாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ நாம் தான், அதாவது டயக்ராம் சம்டைம்ஸ் டயக்ராம் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் டயக்ராம் இருக்காது. டயக்ராம் இல்லைன்னா நீங்கள் வரைஞ்சால் தான் யூ வில் கெட் அன் ஐடியா. ஓகேவா? ஸோ ட்ரா த டயக்ராம். ஒரு ட்ரையாங்கிள் போடுங்க. எஸ், ஜஸ்ட் ரஃப்பாக போடுங்க. ஓகேவா? ட்ரா ஒன் டயக்ராம். And they mentioned that ST is parallel to QR. So mention all the numbers. So PQR la ST is parallel to QR. ST is parallel to QR.
and they mentioned that PS by SQ is 3 by 5. அப்போது இது வந்து 3 by 5ல இருக்குது. அண்ட் PR வந்து 28 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ PT வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா, PR வந்து 28, PR வந்து 28. ஸோ இது வந்து எதோட அப்ளிகேஷன்னா பிபிடியோட அப்ளிகேஷன். ஸோ பை பிபிடி நமக்கு என்ன தெரியும், இது ஆக்சுவலாக அப்ஜெக்டிவ் தான், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுத வேணாம், பட் நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க, நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். ஸோ பை பிபிடி நமக்கு என்ன தெரியும், ST வந்து parallel to QR அப்படின்றதால I can write PS by PQ is equals to PT by PR. கொஸ்டினில் PT PR கேட்குறாங்க ஃபுல்லாக, அதனால் நான் அப்படி எழுதுகிறேன். நல்லா கவனிங்க, PS by PQ ஃபுல்லாக எழுதுகிறேன். அதே மாதிரி PT by PR நான் ஃபுல்லாக எழுதுகிறேன். கொஸ்டின்ஸில் எப்படி கேட்குறாங்களோ அப்படி தான் எழுதணும். புரியுதா? சப்போஸ் அவங்க PS by SQ இல்லை PT by TR கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கணும். சரியா? ஸோ அப்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. PS என்ன 3, PQ என்ன 3 + 5 8 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு PT என்ன நமக்கு அதான் வேணும், PR என்ன 28. சரியா? நவ் ஃபைண்ட் த PT வேல்யூ. ஸோ அப்போ PT இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 28 into 3 divided by 8. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள். 2 டைம்ஸ் இது 7 டைம்ஸ், வெறும் 4 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுறேன். அப்போ 7 3s are 21/2. ஸோ 21/2 அப்படின்றது உங்களுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் C 10.5. உங்களுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் C 10.5. புரியுதா பாருங்கள், ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் C 10.5. அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? காட் இட்? அப்ஜெக்டிவ் புரியுதா? ஓகே ஃபைன். இப்போ நாம் சம்ஸுக்கு போயிடலாமா? வில் மூவ் பேக் டு கொஸ்டின்ஸ். We'll move back to questions. 11th question பாருங்க. Question number 11. Question number 11. If one zero of polynomial is reciprocal of the other, find the value of a. நம்ம இதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம். ஓகேவா? அங்கே நம்ம என்ன லாஜிக் அப்ளை பண்ணமோ அதே தான் இங்கேயும் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்பப்பெல்லாம் அவங்க கேள்வியில் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்ற வேர்டு, ஒரு ஜீரோ வந்து இன்னொரு ஜீரோவுடைய ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்ற வேர்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எது? நீங்கள் எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ் 1 அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ let the zeros be alpha and 1/alpha. ஓகேவா? அப்போது உங்களுக்கான ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து ஆல்ஃபா இன்ட்டு 1/alpha 1. அப்போது உங்கள் பாலினாமியிலிருந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க? C/A. எஸ். ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் பாலினாமியிலேருந்து we used to write C/A. அங்கே என்ன இருக்குது? 6A/A² + 9 which is equal to 1. ஸோ இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 6A = A² + 9 வரும். ஒரே பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா A² - 6A + 9 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0 வரும். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்கள். மல்டிப்ளை பண்ணால் 9, ஆட் பண்ணால் 6. அப்போது 3 3 தான், ரெண்டுமே நெகட்டிவ். ஸோ ஐ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் A - 3 ஈக்குவல் டு 0 விச் இஸ் நத்திங் பட் A வேல்யூ 3 தான். therefore A = 3. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் கூட ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த ரெசிப்ரோக்கல்ன்ற வேர்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அந்த மெத்தட்லேயே நம்ம 2 சம் போட்டோம் இன்றைக்கி. ரெசிப்ரோக்கல், ஒரு ஜீரோ வந்து இன்னொரு ஜீரோவோட ரெசிப்ரோக்கல். இல்லை இதே கொஸ்டின் நம்ம குவாட்ராட்டிக்கில் கேட்கும்போது, குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனில் கேட்கும்போது 1 ரூட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் அனதர் ரூட்னு கேட்பாங்க. ஜீரோன்ற வேர்டுக்கு பதிலாக ரூட்டுன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க when it comes to quadratic equation. ஸோ அப்படி வந்தாலே ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ் 1. ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ் 1. ஏன்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு 1/alphaன்னும்போது அந்த ஆல்ஃபாவும் கேன்சல் ஆகிட்டு 1 தான் கிடைக்கும். சரியா? திரும்ப சொல்கிறேன், ப்ராடக்ட் ரெசிப்ரோக்கல் வந்தால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து 1. சரியா? புரிஞ்சுதுங்களா? ஆர் யூ ஆல் தேர்? எஸ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ். குட் மார்னிங் கிருத்திக். புரிஞ்சுதா இது? ஷால் ஐ கோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? 11 கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு 12th கொஸ்டின் பாருங்கள். கொஸ்டின் நம்பர் 12. ஆல்ஃபா பீட்டாவில் நிறைய கேட்பாங்க. ஓகேவா? இதுக்கு தனியாக ஃபார்முலாஸே ஐ ஹவ் கிவன். செக் த வீடியோஸ் இந்த பிளேலிஸ்ட். ஆல்ஃபா பீட்டாவில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் கேட்பாங்க. லைக் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் + பீட்டா ஸ்கொயர், ஆல்ஃபா + பீட்டா த ஹோல் கியூப், இல்லை ஆல்ஃபா கியூப் + பீட்டா கியூப், இல்லை 1/alpha 1/beta, எஸ், இல்லை ஆல்ஃபா பை பீட்டா, பீட்டா பை ஆல்ஃபா, எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க. ஸோ
provided all these questions we are going to do only with the help of sum of roots and product of roots, sum of zeros and product of the zeros. Okay, so you can write directly given p of x is equals to 2x square minus 4x plus 5 okay va. இப்போ இதில இருந்து what we can write is alpha plus beta எழுதலாம், alpha plus beta என்னது minus b by a which is minus of minus 4 by 2 which is 2. Similarly c by a வந்து 5 by 2. இது simple. Okay va, இது simple. Okay, இப்போ using this what they are asking, அவங்க நம்ம கேட்கிறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா they are asking what is 1 by alpha square plus 1 by beta square கேக்குறாங்க. அப்ப இத கிராஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? alpha square plus beta square by alpha square beta square வருமா? alpha beta to power minus 1 அது reciprocal. இங்க 1 by alpha square plus 1 by beta square லிங்கேஷ் reciprocal. alpha power minus 1 plus beta power minus 1 அப்படின்னா இது 1 by alpha plus 1 by beta, இது 1 by alpha plus 1 by beta. அப்போ கிராஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? alpha plus beta by alpha beta வரும். ஸோ alpha by beta இங்கே என்ன இருக்குது இந்த கொஸ்டினில் 2 இருக்கா, alpha beta 5 by 2 இருக்குது. இந்த 2 அப்படியே மேலே போச்சுன்னா I can write it as 2 2s are 4 by 5. இது வந்து உன்னோட டவுட்டுக்கான கொஸ்டின், இது வந்து லிங்கேஷ் டவுட்டுக்கான ஆன்சர். இப்போ நான் போட போகிற சம் ஆக்சுவல் சம் இதுதான், ஏரோ மார்க் போடுறது தான் ஆக்சுவல் சம். லிங்கேஷ் நீ கேட்ட டவுட்டு நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாட்டமில் கிளியர் பண்ணிட்டேன், செக் பண்ணிக்கோ. இப்போ ஆக்சுவல் சம்முக்கு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயருக்கு வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயருக்கு வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஃபார்முலா என்னென்னா alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. Substitute பண்ணிக்கோ. Yeah, alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. அப்போ alpha plus beta the whole square என்ன? 2 of 2 square minus 2 times 5 by 2. So இது ரெண்டு cancel ஆகிடும். So I am going to have 4 minus 5 which is equals to minus 1. இப்போ அவங்க கேட்குறதுல கொண்டு வாங்க. இப்போ அவங்க கேட்குறது என்னது? 1 by alpha square plus 1 by beta square. இதை நான் கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணால் alpha square plus beta square by denominator நான் வந்து alpha beta the whole square போடலாம். அப்படி தானே denominator we are getting alpha square beta square that can be written as alpha beta the whole square நான் போடலாம். அப்போ நியூமரேட்டருக்கு எனக்கு இப்போ தான் -1 கிடச்சிதா, ஸோ அந்த -1 போட்டுக்கோங்க. டினாமினேட்டருக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த zeros 5 by 2 whole square. So I am getting -1 by 25 by 4. இதை தலைகீழ போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு -4 by 25 வரும். இதுதான் இதுக்கான ஃபைனல் ஆன்சர். இதுதான் இதுக்கான ஃபைனல் ஆன்சர். -4 by 25. -4 by 25. செக் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், புரிஞ்சுதா? கேன் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? Can you all understand this? இது புரிஞ்சுதா? ஆல்ஃபா பீட்டாவில் கொஸ்டின்ஸ் அவங்க எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க. ஆல்ஃபா பீட்டா 1 by alpha 1 by beta, ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை பீட்டா ஸ்கொயர், பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா ஸ்கொயர். பட் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே we need to do only with the help of sum of zeros, product of the zeros. ஸோ ஒன்ஸ் நமக்கு இந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவும் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டாவும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை வச்சு தான் whatever they are asking we need to write. Whatever they are asking we need to write. Got it? Super. Next question. Form a quadratic polynomial whose zeros are. Form a quadratic polynomial whose zeros are 3 plus root 5 by 2, 3 minus root 5 by 2. 3 plus root 5 by 2, 3 minus root 5 by 2. Zeros கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? Sum of zeros, product of zeros வேணும். அப்படி தானே? ஸோ ஃபைண்ட் sum of zeros here. ஃபைண்ட் sum of zeros. மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும்? சாரி, ஆட் பண்ண என்ன ஆகும்? இது ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணுறேன். 3 plus
root 5 by 2 plus 3 minus root 5 by 2. Okay va? So numerator la எனக்கு root 5 minus root 5 plus root 5 எனக்கு cancel ஆயிடும். அப்ப 3 plus 3 என்ன 6 by 2 எனக்கு 3 மட்டும் கிடைக்கும். புரியுதா பாருங்க? Can you all understand this? Sum of zeros 3 plus root 5 by 2, 3 minus root 5 by 2, which is minus root 5 plus root 5 cancel ஆயிடும். 3 plus 3 6. So 6 by 2 எனக்கு 3. Similarly, product of the zeros. Similarly, I am getting product of zeros. Product of zeros என்ன ஆகும்? 3 plus root 5 by 2, 3 minus root 5 by 2 equal to denominator எனக்கு 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4 வரும். Numerator பாருங்களேன். Numerator 3 plus root 5, 3 minus root 5 doesn't it look like a plus b, a minus b, which can be written as a square minus b square? அப்போ நான் எப்படி எழுதலாம்? 3 square minus root 5 square போடலாமா? அப்போ இது என்ன மாறும் எனக்கு? 9 minus 5 by 4, which is 4 by 4. எனக்கு product of the zeros வந்து 1 தான் வருது. புரியுதா பாருங்க? Product of the zeros எனக்கு 1 தான் வருது. Check. Now polynomial கேக்குறாங்க. அப்ப polynomial நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? x square minus sum of zeros of x plus product of zeros. இதான் p of x. So I can write p of x is equals to x square minus 3x plus 1 தான் உங்களுடைய final answer. புரிஞ்சதா பாருங்க? செக். கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஜீரோஸ் இந்த ரூட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தெரியும். பட் அது நீங்கள் எடுத்து ஆட் பண்ணிட்டீங்க, மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸி தான். பட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மேக் ஷுர் வி ஆர் யூசிங் a plus b, a minus b ஐடென்டிட்டி which will give you your answer இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு கிடச்சிரும். a square minus b square போகணும், 3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 9, root 5 ஸ்கொயர் பண்ணால் 5 மட்டும் தான் வரும், ரூட் கேன்சல் ஆகிடும். Shall we go to next question? அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா? Yes. Next, solve for x, quadratic equation. Now we are literally shifting into quadratic equation topic. This is question number 14 of today. Question number 14. Trigonometry identities க்கு மட்டும் நான் தனியா ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கேன், பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க. 1 by 2 into 1 by 2 கிருத்திக் ராஜ். 2 into 2 என்ன? 2 into 2 2 into 2 4 நான் தனியா போட்டுருக்கேன். டினாமினேட்டர் 2 into 2 தனியா 4 போட்டேன். நியூமரேட்டருக்கு ஐடென்டிட்டி அப்ளை பண்ணிட்டேன். டினாமினேட்டருக்கு 2 into 2 போட்டிருக்கேன். நியூமரேட்டருக்கு ஐடென்டிட்டி அப்ளை பண்ணிட்டேன். a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. I hope you understand, Kritik. புரிஞ்சுதா? Yeah, next question. நார்மலாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும், குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் தான். ஓகே, பட் அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் டேரெக்டாக கொடுத்து சால்வ் சொல்ல மாட்டாங்க, இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஸோ ஐ கேன் ரைட், ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. given 16 by x minus 1 is equals to 15 by x plus 1. So cross multiply this. So அப்போ எப்படி cross multiply பண்ணலாம்? 16 minus x into 1 x divided by x is equals to 15 by x plus 1. Now do cross multiply. Cross multiply பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 16 minus x of x plus 1 is equals to 15x. So multiply this. 16x plus 16 minus x square minus x is equals to 15x. Factorize பண்ணுங்க. நார்மல் தான். கொஸ்டின் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரி தெரியும், பட் காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இல்லை. நார்மலாக நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாலே யூ வில் கெட் அ ப்ராப்பர் குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? ஸோ இதை ஒரே பக்கம் கொண்டு வரலாமா? 16x minus x 15x. இங்கே பாருங்கள், இது என்ன ஆகும் பாருங்கள். 16x minus x 15x. 15x plus 16 minus x square equal to 15x. ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஐ கேன் கேன்சல் திஸ் 15x. ரெண்டு பக்கமும் நான் கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ மீதி எனக்கு என்ன சார் கிடைக்குதுன்னா x square equal to 16 வருது, which implies x equal to root 16
Therefore x உடைய value plus or minus 4, or you can write separately plus 4 minus 4. சிம்பிள் தான். நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் கூட பண்ண வேண்டிய அவசியம் இந்த சம்முக்கு இல்லை. இந்த சம்முக்கு யூ டோன்ட் ஈவன் நீட் டு ரைட் யுவர் ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் மெத்தடோட பண்ண வேண்டிய அவசியம் இங்கே கிடையாது. புரிஞ்சுதாப்பா இந்த சம்மு? ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆர் சால்விங் ஃப்ரம் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸில் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்விங் த ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும். எய்தர் யூ கேன் யூஸ் யுவர் ஃபேக்டரைசேஷன் ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் மெத்தட் ஆர் ஃபார்முலா மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நிறைய வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் நிறைய வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கெட் ரெடி. வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்ரெடி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு லைக் 4 or 5 days முன்னாடி ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டேன். அதை பார்க்காதவங்க நீங்கள் அப்புறம் செக் பண்ணிக்கோங்க. Shall we go to next question? Yeah, started. நான் இப்போ தான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். வேர்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் கொஸ்டின் நம்பர் 15. வேர்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து இதுக்கப்புறம் வேர்ட் ப்ராப்ளம் தான். எல்லா டைப்பில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ சால்விங் பார்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் ஹவு டு ஃப்ரேம் த ஈக்குவேஷன். ஏன்னா ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறது தான் நமக்கு கஷ்டம். அதே மாதிரி சில டைம்ஸ் வந்து நம்ம வேர்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னும்போது சம்டைம்ஸ் நமக்கு எதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னா அது வந்து பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸாக இல்லை குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அப்படி தானே? அதுவே நடக்கும். சம்டைம்ஸ் வி யூஸ் டு கன்ஃபியூஸ் வித்தின் தட் வெதர் வி ஆர் டேக்கிங் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எடுக்கணுமா இல்லை பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டு. சப்போஸ் 2 வேரியபிள் கொடுத்து ரெண்டுமே தெரியலை அப்படின்னா மட்டும்தான் பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன். 2 டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன் கொடுப்பாங்க. அது கொஸ்டினை பார்க்கும்போது நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும். ஒரே ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் யுவர் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மட்டும்தான். இல்லை 2 கொடுத்துருக்காங்க சார் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி தட் கம்ஸ் அண்டர் யுவர் pair of linear equations. So the sum of a number and its reciprocal is 17/4. Find the number. So let the number be x nu vechikalam. Let the number be x, then its reciprocal என்னவா மாறும்? 1/x. அவ்வளோதான். ரெசிப்ரோக்கல் வந்து உங்களுக்கு 1/x மாறும். எக்ஸ்னா அதோட ரெசிப்ரோக்கல் 1/x. இப்போ ஆஸ் பர் கொஸ்டின் ஏபிக்யூனா ஆஸ் பர் கொஸ்டின் தே ஹாவ் மென்ஷன்ட் தட் x + 1/x இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 17/4. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே நான் சொல்ல முடியாது. இதுக்கு மேலே நீங்களே வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். பிரிங் த ஈக்குவேஷன் இன் த பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ். வேர்ட் ப்ராப்ளம் அவங்க எந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருந்தாலும் நாம் கொண்டு வரக்கூடியது இந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வரணும். இதுதான் நம்ம டார்கெட். ஓகேவா? இதுதான் நம்மளுடைய டார்கெட். இந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வரணும். ax² + bx + c ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வரணும். ஒரு x² டேர்ம், ஒரு x டேர்ம், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்மும் கொண்டு வரணும். சரியா? now frame the equation. cross multiply பண்ணுங்க. x² + 1/x is equals to 17/4. so cross the multiply பண்ணா 4x² + 4 is equals to 17x. ஒரே பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணனா 4x² minus 17x plus 4 is equals to 0. so multiply பண்ணா எனக்கு 4 4s are 16 வரணும். add பண்ணா minus 17 வரணும், which is very easy to identify. 16 ones are both turned to be negative. ஏன்னா மிடில் டேர்ம் நெகட்டிவாக இருக்குன்னா ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். சரியா? மிடில் டேர்ம் மட்டும் நெகட்டிவாக இருக்குன்னா ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ இதை நான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன், இல்லை ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் பண்ணுறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஹேவ் இது 4 நான் டிவைட் பண்ணுறேன். சரியா? அப்போ இது என்னவா மாறும்? இது கேன்சல் பண்ணால் -4. ஸோ ஐ கேன் ரைட் x - 4 is one factor and 4x - 1 is equal to 0. அப்போ x is equals to 4 and 1/4. அவ்வளோதான் ஃபைனல் ஆன்சர். therefore the numbers are 4 and 1/4. therefore the number is 4 and 1/4. 4 or 1/4 ரெண்டு நம்பர் வரும். 4 இருந்தால் 1/4, இல்லை 1/4 இருந்தால் 4. so both are going to be reciprocal. அப்படி தானே? எஸ். வேர்ட் ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுதா? try to understand this, try to get this. I hope you understand the question. I want more viewers
எனக்கு பத்தவில்லை. நான் திரும்ப சொல்கிறேன், ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் வியூவர்ஸ். நியர்லி 1 hour தாண்டி நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸ்டேட் போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் டைமில் நியர்லி 100+ வந்தாங்க. பட் ஐ எம் நாட் ஷுர் வை வெரி லெஸ் கவுண்ட் இன் CBSE. கொஸ்டின் நம்பர் 16 போகலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், மெஷர்மெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் மெஷர்மெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின். The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. அப்போ rectangular field பற்றி சொல்கிறாங்க. So I am drawing a diagram. Yes, ஒரு diagram ஒன்று வரைஞ்சுக்கோங்க. rectangle and then ஒரு diagram. சரியா? So solution. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், let the shorter side be, கலர் மாற்றிக்கலாமா? ஓகே, let the shorter side be எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன். எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். அவங்க ஷார்ட்டர் சைடை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த ஷார்ட்டர் சைடை நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன். அப்போ டயகனல் எனக்கு என்ன வரும், 60 meters more than 60 meters more than. Yeah, some cases na அது क्वेश्चन பொறுத்து நம்பரை பொறுத்து இல்ல லிங்கேஷ். சோ அப்ப இது எனக்கு 60 plus x or x plus 16 போட்டுக்கலாம். then diagonal will be x plus 60. longer side is 30 more than the shorter side. okay va, அப்போ longer side எப்படி வரும் எனக்கு, 30 more than the shorter side. அப்போ x plus 13 வரும். okay va, now you can easily observe how to find this. எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா, this diagonal divides the rectangular into 2 right angle triangle. okay va, 2 right angle triangle. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த triangle ABC ல okay va, so we know that triangle ABC is right angle triangle. அப்படிதானே, இது right angle triangle. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், by Pythagoras theorem தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். I am going to apply Pythagoras theorem. so Pythagoras theorem அப்ளை பண்ண அப்படின்னா நான் எப்படி எழுதணும், AB square plus BC square is equals to AC square. நீங்கள் அதை எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம், LHS equal to RHS நீங்கள் எப்படி வேணால் போட்டுக்கோங்க. we can find your x value. ஸோ உங்களுக்கு வேர்ட் ப்ராப்ளம் பொறுத்த அளவுக்கு ஏஜ் பேஸ்டும் கேட்பாங்க, இல்லை போட்டு சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸ்பீடு, டிஸ்டன்ஸு, டைம் பேஸ்டு கேட்பாங்க. அண்ட் தென் போன சம் மாதிரி நம்பர் பேஸ்டு கேட்பாங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு இந்த டிஜிட் ரிவர்ஸ்டுன்னு வரும் ஒரு கான்செப்ட், ஞாபகம் இருக்கா, டிஜிட் ரிவர்ஸ்டு 10x + y y + 10 அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டினும் உங்களுக்கு வேர்ட் ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே வேரியஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். அப்போ எப்படி எழுதலாம், நான் இதை x plus 60 the whole square is equals to x plus 30 the whole square plus x square. So I can expand this using your a plus b whole square formula. a plus b whole square formula expand பண்ணுங்க. அப்போ நான் இது எப்படி எழுதலாம், x square plus 2ab அப்போ 120x plus 60 square என்ன ஆகும், 3600 is equal to இதுவுமே x square plus 60x plus 30 square என்ன 900 plus x square. ஸோ ஒரு x square நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன். சரியா, மீதியை ஒரே பக்கம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள், x square plus 60x plus 900 இவங்க ரெண்டு பேரையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. ஸோ அப்போ minus 120x minus 3600 வரும் equal to 0. So I can write x square minus 60x minus 36 9 பண்ண 27 2700 0. அப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு 2700, ஆட் பண்ணால் ஆர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 60. சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 60 லாஜிக்காக யோசிங்க, ஃபர்கெட் அபவுட் த ஜீரோஸ். ஓகேவா, நம்பர்லாம் பெரிய நம்பராக இருக்கே சார், நான் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஃபர்கெட் அபவுட் த ஜீரோஸ்.
மல்டிப்ளை பண்ணால் 27, சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 6. அப்படி யோசிங்க. மல்டிப்ளை பண்ணால் 27, சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 6. என்ன நம்பர் வரும்? 9 3s ஆர் ரெண்டுமே நெகட்டிவ்னா பெரிய நம்பர் கொடுத்துருங்க. அப்போ நீங்கள் இங்கே போடும்போது 90 13 போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஆன்சர். நீங்கள் யோசிக்கும்போது சின்ன நம்பரில் யோசிச்சுட்டு எழுதும்போது 0 போட்டுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கான ஃபேக்டர் இங்கே என்ன வரும்னா எக்ஸ் மைனஸ் 90 எக்ஸு ப்ளஸ் 30 ஈக்குவல் டு 0 வருமா? அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 90 மைனஸ் 30 வரும். மெஷர்மெண்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு நெகட்டிவ் வராது. சரியா? அப்போது நமக்கு சைட்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஸோ தேர்ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் 90 மீட்டர் அண்ட் ஒரு சைடு 90. அப்போ இன்னொரு சைடு என்ன வரும்? 90 + 30 120 மீட்டர். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர். நான் க்ளவுடு போகிறது தான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர். எஸ், கரெக்ட் கிருத்திக். ஸோ ரெக்டாங்கிள் இல்லை ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்படிலாம் வந்தது அப்படின்னா ரிமெம்பர் யுவர் பித்தாகரஸ் தியரம். பித்தாகரஸ் தியரத்தை வச்சு தான் நம்ம சம்மை சால்வ் பண்ணுறோம். இந்த சம் புரிஞ்சுதா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? எனி டவுட் ஹியர் ஸோ ஃபார்? எனி டவுட்? இந்த சம் புரிஞ்சுதா? நீங்கள் அப்புறம் பார்க்குறதோட பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறுபடியும் மல்டிபிள் டைம் பார்க்கலாம். இது இங்கே தான் இருக்கும்போது. எஸ், அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா? இது எத்தாவது கொஸ்டின்? 16th. அடுத்து 17th கொஸ்டின். ட்ரை பண்ணிடலாம் பாருங்கள். இந்த சம் டேப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டுமா? அகெயின் சொல்கிறேன், டேப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டு. டேப் டேப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படி வந்தாலே யூ நீட் டு ரிமெம்பர் அ கான்செப்ட் ரெசிப்ரோக்கல். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் டேப்னு சொல்கிறாங்களோ அப்போலாம் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல். ஏன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கை பொறுத்த அளவுக்கு ஒர்க் டன்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கணும். 8th படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ இஃப் எ மேன் கம்ப்ளீட் ஒர்க் இன் 3 days அப்படின்னா ஒர்க் டன்னு போடும்போது 1/3 போடுவோம். ஸோ அதே லாஜிக் தான் வந்து நம்ம இங்கேயுமே பயன்படுத்த போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ரெசிப்ரோக்கல். டேப் கொஸ்டின் வந்தால் ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், லெட் கொஸ்டினை முதல்ல படிச்சிங்களா? 2 டேப் இருக்குது. ஒன்று வந்து சின்னது, ஒன்று பெருசு. த லார்ஜர் டயாமீட்டர் டேக்ஸ் 10 hours லெஸ் தென் த ஸ்மால். பட் டேப்பு பெருசாக இருந்தால், டேப்புடைய டயாமீட்டர் பெருசாக இருந்ததுன்னா அது வந்து நமக்கு சீக்கிரமாக தண்ணியை ஃபில் பண்ணிடும். அப்படி தானே? ஸோ லார்ஜர் டயாமீட்டர் டேக்ஸ் 10 hours லெஸ் தென் த ஸ்மாலர் ஒன். அப்போ நான் ஸ்மாலர் ஒன்னை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? நான் ஸ்மாலர் ஒன்னை எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். let the smaller tap fill tank in x hours ன்னு எடுத்துக்கிறேன். புரியுதா? x hours. அப்போது லார்ஜர் டேப் எனக்கு எப்படி வரும்? என்ன வரும்? லார்ஜர் டேப் டேக்ஸ் x minus 10 hours. புரியுதா இல்லையா? லார்ஜர் டேப் டேக்ஸ் x minus 10 hours. அது எக்ஸ்னா இது x minus 10. ஏன்னா அவங்க அதை விட லெஸ் தென் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ x minus 10. இப்போ கிவன் டுகெதர், அவங்க கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டுகெதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா? கிவன் டுகெதர் 9/3/8 hours. ஸோ 9/3/8 hoursனா கன்வெர்ட் திஸ் இன்டு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் 72 75/8 hours. ஓகேவா? நவ் ரிமெம்பர், நான் என்ன சொன்னேன், இந்த இடத்துல ரெசிப்ரோக்கல் சொன்னேன்னா, அப்போ ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ நான் எழுதுன அந்த 3 லைனையுமே ரெசிப்ரோக்கலில் எழுதணும். எப்படி சார்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்போது ஒர்க் டன் நான் வந்து ஃபைண்ட் த டைம் இன் விச் ஈச் டேப் கேன் செப்பரேட்லி ஃபில் த டேங்க் அப்படின்னா இந்த டைமை நான் ஒர்க் டன்னாக மாற்றுறேன். டியூரேஷன் ஆர் டேஸை நான் ஒர்க் டன்னாக மாற்றுறேன்னா எல்லாமே எனக்கு ரெசிப்ரோக்கலாக மாறும். அப்போது ஸ்மால் டேங்க்கு எக்ஸ்னா நான் 1/xன்னு எழுதணும். பிக் டேங்க்கு x/10னா நான் 1/x minus 10ன்னு எழுதணும். இது 75/8னா நான் இதை 8/75ன்னு எழுதணும்.
இதுதான் ஆஸ் பர் த கொஸ்டின். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, திரும்பவும் சொல்கிறேன், டேப் கொஸ்டின் வந்தால் நாம் சம்மை வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஹெல்ப்போடு தான் போடுவோம். அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. டேப்புன்னு வந்தாலே ரெசிப்ரோக்கல். காட் இட்? எஸ். இப்போ இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு யூ வில் கெட் அ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். அதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். புரிஞ்சுதா பாருங்கள்? யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். எனி டவுட்? யா. ஸோ இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணது என்ன ஆகும்? எக்ஸ் மைனஸ் 10 ப்ளஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 10 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 8/75. ஸோ எக்ஸ் ஒன் 2x. ஸோ 2x மைனஸ் 10 பை இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 10x இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 8/75. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 75 டைம்ஸ் 2x minus 10, 8 times x square minus 10x. Do this, simplify பண்ணுங்க பாப்போம். Yeah, so இதை உள்ள multiply பண்ணா 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x. So இதெல்லாம் இந்த பக்கம் ஒரே பக்கம் கொண்டு வரேன். அப்போ 8x square minus 80x இந்த 150 அப்போ என்ன ஆகும்? 230x plus 750 is equal to 0. ஒரே பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணுறோமா? ஏரோ மார்க் போட்டுருக்க பாருங்க. I have shown you the arrow mark. ஒரே பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். இப்போ எல்லாமே 2 டேபிளை கேன்சல் பண்ணலாமா? எல்லாமே 2 டேபிளை கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆகும்? 4x ஸ்கொயர் மைனஸ் 115x ப்ளஸ் இது 750 பாதி எவ்வளோ? 375 is equal to 0. இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க. இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க. Factorize this. 115, 135, 1500, 375. செக் பண்ணி பாருங்க. 115. ஸோ 375 into 4 என்ன ஆகும்? 1500 into 4. 4 3s are 12. 475, 150. Yeah, 1500. 115. Check this. Simple. 115. 115. So can factorize this ma. Length போற மாதிரி இருக்கு, பட் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த சம். ஓகேவா? பெரிய நம்பரா இருந்தா இப்படி தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 1500 எப்படி வந்ததுன்னு கேட்காதீங்க. 4 into 1 375, 1500. ஓகே. ஸோ இதை பை 4, இதை பை 4 போடுறேன். ஸோ 25 வரும். மைனஸ் 25 மைனஸ் 15/4. அப்போது இதோட ஆப்போசிட் சிம்பிள் தான் ஆன்சராக வரும். அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 25 ஆர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 15/4. 15/4 வந்து நாட் பாசிபிள். அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 25 தான் உங்களுடைய ஆன்சர். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 25 தான் உங்களுடைய ஆன்சர். அப்போ டேப்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுற டைம் வந்து என்னது? 25 minutes, சாரி 25 hours and 25 minus 10 15 hours. எக்ஸ் மைனஸ் 10 போட்டிருக்கோம்ல, எக்ஸு கண்டுபிடிச்சாச்சு 25 hours. அப்போ ஆன்சர் வந்து 25 hours-உம் 25 minus 15, 25 minus 10 15 hours தான் ஆன்சர். ஃபேக்டரைசேஷன் வேறு வழி இல்லை, நாம் இப்படி தான் போட்டு ஆகணும். சரியா? அதுதான் இங்கே சேலஞ்சிங் பார்ட்டே. பட் ரிமெம்பர், நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி டேப் சம் வந்தால் ரெசிப்ரோக்கல். டேப் சம் வந்தால் ரெசிப்ரோக்கல். எஸ், கோட் நவர் டை. கரெக்ட் ஆன்சர். as per question ரா. APQ-na as per question லிங்கேஷ். APQ-na as per question what they have mentioned in the question. tap question reciprocal. அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த சம் போயிடலாம். ட்ரெயின் ட்ராவல் டிஸ்டன்ஸ் 480 km. இது நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். மல்டிபிள் டைம் நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த கொஸ்டினை. ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். எஸ், ட்ரை. ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின் நிறைய டைம் நம்ம போட்டிருக்கோம். இதே கொஸ்டின் ஐ திங்க் 480/xன்னு எடுப்போம், 3 hours மோர்னு எடுப்போம். அப்படி தானே? டிஃப்ரென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, டைமில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இஃப் த ஸ்பீட் ஹேட் பீன் 8 km, 8 km நான் கம்மியாக போனேன்னா எனக்கு 3 மணி நேரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. கொஸ்டின் முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? சொல்யூஷனில் லெட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின்
let the speed of train be x kilometer per hour. ஓகேவா? அடுத்து நியூ ஸ்பீடுன்றாங்க. அப்போ நியூ ஸ்பீடுன்றது என்னது? ஸ்பீட் வந்து கம்மி பண்ணுது. அப்போ this has become x minus 8 kilometer per hour. They mentioned very clearly that 8 kilometer ஸ்பீடு கம்மி ஆகுதுன்றாங்க. ஓகேவா? அப்போ நான் எழுதும்போது நம்ம என்ன எழுதணும்? நான் எல்லாமே ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு தான். ஓகேவா? கிவன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 480 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 480 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது நான் ஸ்லோவாக போனேன் அப்படின்னா எனக்கு 3 hours எக்ஸ்ட்ரா ஆகுதுன்றாங்க டைம். கொஸ்டின் மேலே புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் போகிற ஸ்பீடை விட 8 கிலோமீட்டர் நான் ஸ்லோவாக போகிறேன்னா 3 hours டைம் அதிகமாகுதுன்றாங்க. அப்போது டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 3 hours. புரியுதா? ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு போகிற ஒரிஜினல் ஸ்பீடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்லோவாக போகிற ஸ்பீடுக்குமான டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எனக்கு 3 hours. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை பொறுத்தளவுக்கு டைம், டிஸ்டன்ஸு, ஸ்பீடு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறது டைமை பொறுத்து தான். எப்போவுமே டைமை பொறுத்து தான் நம்ம பண்ணுவோம். அப்போது நம்பர் எனக்கு நியூமரேட்டரில் வந்துடும். எப்படி? டிஸ்டன்ஸ் பை ஒரு ஸ்பீடு வந்து 480 by x minus 8 மைனஸ் இன்னொரு ஸ்பீடு வந்து 480 by x which is equals to 3 hours. கேள்வி புரிஞ்சுக்கோங்க, திரும்ப சொல்கிறேன். டைம் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு. ஒரு ஸ்பீடு எவ்வளோ? 480 by x. இன்னொரு ஸ்பீடு எவ்வளோ? 480 by x minus 8. இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் தான் 3 hours. இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் தான் 3 hours. அப்போ இதுதான் உங்களுடைய கொஸ்டினுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட். சரியா? நவ் 480 காமனாக எடுத்துகிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். bring it as a quadratic equation and then we need to start solving. ஸோ ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறது எப்போவுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டைமில் மட்டும்தான் பண்ணுவோம். ஓகேவா? டைமில் மட்டும் தான் பண்ணுவோம். அண்ட் நான் க்ளூவாக கூட கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் எக்ஸ் எப்போவும் டினாமினேட்டரில் வரும், மறந்துடாதீங்க. எப்போவுமே எக்ஸ் எப்படி வரும்? டினாமினேட்டர் தான் வரும், மறந்துடாது. சரியா? எக்ஸ் வில் கம் இன் த டினாமினேட்டர். அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங் எவ்ரி ஒன்? புரியுதா? புரியுதா? எக்ஸ் வந்து டினாமினேட்டரில் தான் வரும். ஸ்டார்ட் சால்விங் இட். x will come in the denominator. Got it? Lingesh, I didn't understand which question you are talking. Stay in this question. Stay in this question. நீ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் டவுட் கேட்குறேன்னா நீ வீடியோ ப்ரீவியஸ்லேயே பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இட் வில் பி தேர், இட் வில் பி அவைலபிள். இப்போ இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணால் வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ்? நான் 480 காமனாக வெளில எடுக்கிறேன். அப்போ இது x into 1 x மைனஸ் இது x ப்ளஸ் 8ன்னு வந்துடும். டிவைடட் பை x ஆஃப் x மைனஸ் 8 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 3. ஸோ நியூமரேட்டரில் x மைனஸ் x கேன்சல் ஆகிடும். மல்டிப்ளை திஸ். அப்போ இது என்னவா மாறும்? நியூமரேட்டர் 480 into 8. 480 into 8. What you are going to have? Yeah, 8 into 480 pa. 8 into 480 divided by x square minus 8x is equals to 3. The 3 may I cancel பண்ணலாம். 160. அப்போ I am getting 8 6 are 48. 1280 divided by x square minus 8x is equals to 1. Is equals to 1. So x square minus 8x is equals to 1280. ஒரே பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா 8 square minus 8x minus 1280 equal to 1. Factorize பண்ணுங்க. What is the answer? Factorize this. Factorize this. What is the answer? 60 40. Yeah, I know. 40 32. 432. இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ். 432. நம்ம இப்போ தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்ல 4 into 32. அப்போது பெரிய நம்பர் சிம்பிளாக வந்துடும்.
So I'm going to have x minus 32, x plus 4. Oh, 0. I think it's 0, 1, 4. Yeah. So x minus 32, x plus 4 is equals to 0. Up x is equals to 32, x is equals to minus 4. This is negative varadu. Therefore, x is equal to 32 the answer. 40. How much? 40 la. Hey, my God. 1 second. This period number 32 4 nu put. 32. Ab 32 correct da 0 vittu. Yeah, correct na. X minus 42, x plus 32 is equals to 0. Up x equal to 40, x equal to minus 32. நீங்க எழுதும்போது என்ன எழுதணும்னா speed cannot be negative னு எழுதிட்டு then you can write therefore speed of train is equals to 40 km per hour னு ப்ராப்பரா முடிச்சிருங்க. நான் இங்க சும்மா கிறுக்கி தள்ளுறேன், பட் நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதும்போது ப்ராப்பரா எழுதுங்க. Got it? Yes. Shall we go next one? Question number is what question number? Question number 18. This is question number 18. This is question number 18. Next polama question number 19. Boat. Question number 19. Boat question. In the boat question, நான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக போட்டேன். இந்த போட் கொஸ்டின் ஜஸ்ட் ரீசெண்டாக நான் போட்டிருக்கேன். நம்மளுடைய பிளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு வேர்ட் ப்ராப்ளம்னு பாருங்கள். இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம சேனல்லையே லைவில் போயிட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு 5 days முன்னாடி நான் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வேர்ட் ப்ராப்ளம்னு ஒன்று போட்டிருக்கேன். அங்கே இதே கொஸ்டின் இருக்கும். ஐ வாண்ட் யூ செக் இட் அவுட். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சால்வ் இட் ரைட் நவ். நீங்கள் அங்கே பார்த்துக்கிறீங்களா, இல்லை நான் ஈக்குவேஷன் மட்டும் நான் கொடுக்கட்டுமா? ஆர் யூ வாண்ட் மீ டு ரைட் த ஈக்குவேஷன்? நான் கொடுக்கட்டுமா, நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்களா? எஸ், let me know. See, inga let the speed of, yeah, correct. Yeah, speed of stream எழுதிக்கோங்க. Let speed of stream வந்து I am going to take it as x km/h. ஓகேவா? அப்போ அப்ஸ்ட்ரீம் என்னாகும், டவுன் ஸ்ட்ரீம் என்னாகும்? அப்ஸ்ட்ரீம்னா நான் மைனஸ் பண்ணணுமா? கரெக்ட் தான். எஸ். ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் போட் அப்ஸ்ட்ரீம் வந்து 18 மைனஸ் எக்ஸு, டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து 18 ப்ளஸ் எக்ஸு. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறது டைமில் தான். அப்போ டைம்ன்றது என்னது? டிஸ்டன்ஸ் பை 24. அதான் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு. டிஸ்டன்ஸ் தான் 24 நான் கொடுத்துட்டாங்க. So I can write it directly as per the question. Difference 1 hour. அப்போ எப்படி எழுதலாம்? 24 by 18 minus x, 24 by 18 plus x is equals to 1 hour. இதுதான் ஈக்குவேஷன். இங்க இருந்து I want you to continue by yourself. Or later check the recent video. Check recent live video. நான் வந்து போட்டிருக்கேன், லைவாக எடுத்த இந்த சம்ம இப்போ தான் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஹெட்டிங்கில் வேர்ட் ப்ராப்ளமில் இருக்கும். இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 4-5 வீடியோஸ் முன்னாடி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. நான் ரீசெண்டாக எடுத்தேன், அதனால ஐ எம் ஸ்கிப்பிங் த கொஸ்டின். ஷால் வி? எஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 20 போகலாம். Question number 20. Solve using, we are coming back to linear equations in 2 variable. Linear equation vandachi. Yes, solve for x and y. Elimination method la. Direct நீங்களே போடுங்க பாப்போம். Can you try this? Conditions, basic conditions we must know. தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ட்ரை பண்ணுங்க.
Yes, try. Yes. X equal to 8 by 7. Okay, let's see. Start solving it quickly. So 3x plus first equation அப்படியே இருக்கட்டும். First equation I am writing 3x plus 4y is equals to 10. Second equation I am multiplying by 2. அப்போ என்ன மாறும்? 2 2s are 4, 4x, 2 2s are 4, 4y is equals to 2 2s are 4. So ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண அப்படின்னா this will get cancelled. So 7x equal to 14. அப்போ x equal to 2. X equal to 2 both. Yeah, correct Kritik. Very good. X equal to 2. So you can put it in one first equation. So 3 times 2 plus 4 times y is equals to 10. Now y equal to 1y. Yes, very good. Kritik said the correct answer. Kritik said the correct answer. Super. Be careful. Sometimes நம்ம மொக்கையான கொஸ்டின்ல கூட கேர்லெஸ்ஸாக மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க. அண்ட் we know very well that இங்கேயுமே நமக்கு வேர்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது. குவாட்ராட்டிக் எப்படி நம்ம வேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு வேர்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது. கொஸ்டின் நம்பர் 21 போகலாம். ஆஹா, சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் வந்துருச்சு. Just now I was talking. We got a word problem. 10 years ago. ட்ரை பண்ணுறீங்களா? 21. Question number 21. Try this. Try. Try. Just first நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் போகிறேன். Ten years hence, 10 years ago. ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. 10 years ago, 10 years hence. ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. சி நம்ம இந்த சம்பளம் நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்னா, நான் வந்து லைக் நீங்கள் வேர்ட்லாம் ரொம்ப எழுத வேணாம். ஓகேவா? வேர்ட்லாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப எழுத வேணாம். யூ கேன் ரைட் லைக் ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சன்னுன்னு போட்டுக்கிறேன். ஐ யூஸ் சம் அதர் கலர் ஹியர். நான் இங்கே சன்னுன்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? இங்கே ஃபாதர்னு போட்டுக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? சன்னை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன், ஃபாதர் வந்து ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இல்லை நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஒய்யை மாற்றி கூட எடுக்கலாம். இட் இஸ் யுவர் விஷ். எப்படி தான் நமக்கு வர போகிறது ஆன்சர் தான். சரியா? நீங்கள் ஃபாதர் எக்ஸு சன்னு ஒய்ன்னு கூட வச்சுக்கலாம். இட் இஸ் நாட் அ இஷ்யூ. ஓகே, இப்போ நல்லா ப்ராப்பராக யோசிங்க. இது வந்து ப்ரெசன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஜ் நான் இப்படி அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதில் 10 years hence இல்லை 10 years ago அப்படின்றேன். அப்போ நார்மலாக யோசிங்களேன். 10 years ago எனக்கு இது என்னவா மாறும்? எக்ஸ் மைனஸ் 10 மாறும், ஒய் மைனஸ் 10 மாறும். அதே மாதிரி இஃப் ஐ எம் ரைட்டிங் 10 years hence, ஹென்ஸ்னா ஆஃப்டர்னு அர்த்தம். 10 years ஆஃப்டர் எனக்கு இது என்னவா மாறும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 10, இது ஒய் ப்ளஸ் 10ன்னு மாறும். இப்போது நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதுறது இதை பேஸ் பண்ணி தான் எழுத போகிறோம். ஆஸ் பர் த கொஸ்டின். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் தே கேவ்? 10 years hence father age will be twice that of son. எப்போ? 10 years அப்புறம். அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஃபாதர் ஏஜ், அதாவது given y minus 10 is equal to twice of x minus 10. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் 10 years ago. சரி, ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ப்ளஸ் ஆஃப்டரா மாற்றிட்டேன், அவனே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். First condition 10 years hence. அப்போ I can write y plus 10 is equals to 2 times x plus 10. இப்போ இந்த ப்ராப்பராக ஒரு ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க? y plus 10 is equal to 2x plus 20. ஸோ ஒரே பக்கம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். அப்போ 2x, y இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் y, 20 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் 20 ஈக்குவல் 1 ஈக்குவேஷன். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் புரியுதா பாருங்கள். First equation, is it clear?
first equation, is it clear? Next, second. Ten years ago, father age was 4 times. Also given y minus 10 is 4 times x minus 10. So solve this. Y minus 10 is equal to 4x minus 40. So ஒரே பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னா 4x minus y is equal to 30. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுங்கம்மா. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இங்கே போட்டுறேன். ஸோ ஐ கேன் ரைட் 2x minus y is equals to minus 10. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ சால்வ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ எம் சேஞ்சிங் த சிம்பிள். ஆட் பண்ணுறேன், சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இது மைனஸ், இது ப்ளஸ், இது ப்ளஸ். ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் 2x is equals to 40 வருது. அப்போ x is equals to 20. ஒன்ஸ் நீங்கள் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்கன்னா it would be very easy. You can directly find your elimination method. No, linear equation is not tough, man. Goat. உங்களுக்கு அல்ஜிப்ரா பேஸ்டு டாப்பிக்லாம் டஃப்பே கிடையாது. நீங்கள் மேபி எனக்கு ட்ரையாங்கிள் டஃப்பாக இருக்குது, இல்லை சர்க்கிள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னால் கூட ஐ கேன் அக்ரி. பட் லீனியர் ஈக்குவேஷனாக டஃப்பே கிடையாது. லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸில் நீங்கள் வேர்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ராங்குன்னா யூ கேன் சால்வ் எனி கொஸ்டின், அவ்வளோதான். ஸோ எக்ஸ் வந்து 20பா. எக்ஸ் வந்து 20னா சப்ஸ்டிடியூட் இன் y. சன் எக்ஸ் வந்து 20, அப்போ ஃபாதர் எவ்வளோ? ஃபைண்ட் எனி ஒன் ஈக்குவேஷன். ஸோ 2 times 20 minus y is equals to minus 10. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ 40 plus 10 is equals to y. அப்போ y வந்து 50. அவ்வளோதான், ஃபைனல் ஆன்சர் முடிச்சாச்சு. therefore ages of son வந்து 20 years, father அதாவது dad வந்து 50 years. that's all the answer. got it. 20 and 50 என்ன 40ன்னு போடுறேன் லிங்கேஷ், எனக்கு புரியல. எதா நீ 14 போகிறேன்னு தெரியல. ஐ எம் நாட் ஷுர் விச் ஒன் யூ ஆர் மேக்கிங் இட் ஆஸ் 40. 40 எப்படி வருதாங்க? 20 and 50 years. கரெக்ட். 21, கொஸ்டின் நம்பர் 21 ஓவர். 22 போகலாம். 22 reversing the digit questions. 22 இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அதாவது மெத்தட். இந்த மெத்தட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ஏஜ் எப்படி இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி டிஜிட்ஸும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் நமக்கு. ஓகேவா? ஸோ டென்ஸ் டிஜிட், ஒன்ஸ் டிஜிட் நீங்கள் எப்படி ஒன்று எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? லெட் தி ஒன்ஸ் டிஜிட் be y and tens digit be x. நீங்கள் எப்படி ஒன்று மாற்றிட்டு எடுத்துக்கலாம். be x. அப்போ அந்த நம்பர் எனக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா xyன்னு வரும். if it is a 2 digit number, it is going to give me எந்த கொஸ்டின்ரா ஆன்சர் செக் பண்ண. செக் த ஆன்சர். ஏன் 14 வருது? x equal to 20, sun will be 40. ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கோ, கண்டிஷன் பார்த்துக்கோ. மேபி கொஸ்டின் மாறி இருக்க போகுது.
ones digit be y and tens digit be x. So number வந்து இப்போ xy அப்படின்னா then this can be written as 10x plus y. இப்போ சப்போஸ் நான் 52ன்னு போகிறேன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த 52 அப்படின்றது நான் எப்படி எழுதலாம்? 5 into 10 plus 2ன்னு போடலாம்ல, அதை தான் நம்ம அப்படி எழுதுறோம். xy அப்படின்றது 10x plus y அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம். ஓகேவா? if the digits of the number differ by y ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன் they have mentioned. One is sum of two digit number and the number obtained by reversing it is 121. அப்போ as per the question அந்த நம்பர் அதோட ரிவர்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? அப்போ வேல்யூ வந்து எனக்கு எப்படி வரும்? ஒன்று 10x plus yன்னு வரும், இன்னொன்று அதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன். அப்போது xy வந்து எனக்கு yxஆக மாறுதுன்னா it will turn into 10y plus xன்னு வரும். So I can write it as 10y plus x is equals to 121. அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம்? சிம்பிளானா 11x plus 11y is equals to 121. அப்போ நான் ஃபுல்லாக நான் டிவைட் பண்ணேன்னா எனக்கு வெறுமனே ஐ எம் கெட்டிங் ஃபுல்லாக நான் டிவைடிங் பை 11 போட்டால் ஐ வில் ஹாவ் ஒன்லி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 11 இஸ் த வெரி ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கான க்ளூ. செக் த செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இஃப் the digits of the number differ by 3ன்றாங்க, அந்த நம்பர் டிஃபரன்ஸு 3 அப்படின்றாங்க. அப்போ அது எப்படி எழுதலாம்? நான் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஆல்சோ given x minus y is equal to 3. So find the numbers now. So the y cancel ஆகிடுமா? அப்போ 2x equal to 14. அப்போ x is equal to 7. x equal to 7 அப்படின்னா y equal to 4. That's all. Sum over. Yes, very good. Goat. Correct. Therefore the number is 74. Therefore the number is 74. இந்த ரிவர்சிங் அப்படின்னு வந்தாலும் முக்கியமான கேள்வி தான். ரிவர்சிங் வந்தாலும் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான், புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். அது successfully we are completing 22nd question. இது clear-ஆ? Yes, correct. Goat never die. What is your name? Next question number 23 பாருங்க. இதை ட்ரை பண்ணுறீங்களா? fraction based question number 23, fraction based question. A fraction becomes 4 by 5 if 1 is added to both numerator and denominator. If 5 is subtracted from both numerator and denominator, it becomes 1 by 2. Find the fraction. Yeah, okay, Tamzil Ahmad. So as usual I need to assume உங்களுக்கு fraction வந்தாலே mostly அது வந்து linear equation இருக்க chances இருக்கு. ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நியூமரேட்டர் இஸ் 2 less than the denominator or denominator is 4 more than the numerator. அப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வெறும் எக்ஸை மட்டும் வச்சு எழுதலாம். கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃப்ராக்ஷனே சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா நீங்கள் எக்ஸும் யூஸ் பண்ணணும், ஒய்யும் யூஸ் பண்ணணும், அதை மறந்துடாதீங்க. ஓகேவா? நவ் let the fraction be x by y. Let the fraction be x by y. Now first given பார்த்துக்கோங்க. If I am adding 1 to both numerator and denominator, first line நான் படிக்கிறேன். First line I am reading the first line which is mentioning that a fraction becomes 4 by 5 if 1 is added to both the numerator and denominator. நான் 1 வந்து மேலே கீழே ஆட் பண்ணால் எனக்கு 4 by 5 மாறுது. அப்போ நான் எப்படி எழுதணும்? given x plus 1 by y plus 1 is equals to 4 by 5. இப்போ இதை simplify பண்ணி I want you to bring it as a proper linear equations. So cross multiply பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்? 5x plus 5 is equals to 4y plus 4. So ஒரே பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணால் 5x minus 4y equal to minus 1 வரும். Keep it as equation 1. புரியுதா பாருங்க? இப்போ next also given என்ன சொல்றாங்க? second condition படிங்க. if 5 is
subtracted from both numerator and denominator, it becomes 1 by 2ன்றாங்க. அப்போ செகண்ட் கண்டிஷனில் நான் 5 நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் x minus 5 divided by y minus 5 is equals to 1 by 2. புரியுதா பாருங்க? Can you all understand? Can you all understand? First condition 1 numerator denominatorல add பண்றாங்க. Second condition 5 numerator denominatorல subtract பண்றாங்க. அவ்வளவுதான். Now again cross multiply பண்ணுங்க, you will get the answer. So 5 into x 5x minus 5 2s are 2 2 into x 2x minus 2 5s are 10 is equals to y minus 5. நீங்கள் ஒரே பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா 2x minus y is equals to 5. ஸோ இது உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் 2. சரியா? இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே இருக்கட்டும். செகண்ட் ஈக்குவேஷனை நான் மல்டிப்ளை பை 4 பண்ணுறேன். மல்டிப்ளை பை 4 பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு 4y கேன்சல் ஆகுது சான்சஸ் இருக்குது. அதனால 4 மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ இது என்ன வரும்? 4 2s are 8x, 4 y's are 4y, 4 5s are 20. ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டுத்தை நான் மைனஸ் பண்ணுங்கள். மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ். ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் minus 3x is equals to minus 21. அப்போ x is equal to 7 வருது. I am getting x is equal to 7. ஃப்ராக்ஷன் வராது, நெகட்டிவ் வராது. கோட்டு இது ஃப்ராக்ஷன் சம் கோட்டு, நெகட்டிவ் வராது. என்னம்மா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா? நெகட்டிவ் வராது. கேர்ஃபுல்லாக போடு. எஸ், கிருத்திக் ராஜ் கரெக்ட். வெரி குட் கிருத்திக். Very good. Super. X is equal to 7. If substitute பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில். So 2 times 7 minus y is equals to 5. So 14 minus 5 is equals to y. 5 y. What is y value? Y value 9 தானே வருது எனக்கு. Y value 9. Y value 9. I am getting y value 9, Kritik. I am getting y value 9. Kritik, check your answer. Therefore, fraction is 7 by 9. Therefore, fraction is 7 by 9. Check your answers, check your answers. கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த ஃப்ராக்ஷன் தான் சொல்கிறாங்க. பி கேர்ஃபுல். நீ கஷ்டப்பட்டு எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு வைய தப்பாக போட்டுறாத. எடுக்கிற மார்க்கு ஃபுல்லாக எடுக்கணும். டோன்ட் கமிட் எனி மிஸ்டேக் தேர். 9 தான். யா, கோ டு கரெக்ட். ஷால் வி கோ டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா? எஸ், கரெக்ட். ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் 7 by 9. நெக்ஸ்ட்டு போகலாம். We are getting into AP, man. We are getting into AP. Question number 24. Question number 24. We are diving into AP. Yeah, correct, Lingesh. So AP la just to quick recall panikonga. What are the formulas you have? What are the formulas we have? AN is equals to A plus N minus 1D. So இது ஒரு ஃபார்முலா. இல்லை உங்களுக்கு n மட்டும் வேணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் டிவைடட் பை d + 1. இது ஒரு ஃபார்முலா. அண்ட் தென் SNக்கான ஃபார்முலா we have n by 2 of 2a plus n minus 1d. இது ஒரு ஃபார்முலா. ஆர் we have SNக்கு லாஸ்ட் டேர்ம் இருக்குது அப்படின்னா I can write n by 2 of a plus n. ஸோ இந்த 4 ஃபார்முலாஸ் தான் உங்களுக்கு AP ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியம். யா, ஈக்குவேஷன் தான் வரும். ஸோ இதுவுமே வந்து லைக் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு பேர் ஆஃப் லினியர் ஈக்குவேஷன் கான்செப்ட் தான் we are going to find. எஸ், ஈக்குவேஷன் வரும். அகமது கரெக்ட். ஸோ இந்த 4 ஈக்குவேஷன்ஸ், இந்த 4 ஃபார்முலாஸ் தெரியுமா? இந்த 4 ஃபார்முலாஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சால் தான் we can do questions in your AP. Okay, so I am deleting it. நான் எரேஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ சம்ஸுக்குள்ளே போயிடலாம்.
Now question பாருங்க, ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். Given A11 is 38 and A16 is 73. இப்போ இது ஏன வச்சு போடுவாங்க. some students will do with T. அது உங்க இஷ்டம், அது டீச்சர்ஸை பொறுத்து தான். ஓகேவா, அது வந்து டீச்சர்ஸை பொறுத்து தான். ஸோ யூ கேன் டூ இன் எனி வே, நீங்கள் எப்படி வேணால் போடுங்க. ஆன்சர் 178 செக் பண்ணலாம். ஐ வில் டூ. ஓ மை காட், யா ஐ வில். ஸோ A11 38, அப்போ நான் என்ன பண்ணோம், A plus 10D equal to 38, because we know very well that AN is equals to A plus N minus 1 times D. இதை வச்சு தான் நம்ம போடுவோம், அப்படி தானே? யா, இதை வச்சு தான் நம்ம போடுவோம். ஸோ ஐ எம் யூஸிங் A plus N minus 1D. யா, கரெக்ட் ஆகும். ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஐ கேன் ரைட் A plus 15D is equals to 73. ஸோ நான் நார்மலாகவே மைனஸ் பண்ணாலே போதும். ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணால் A minus A will get cancel. A minus A will get cancel. ஸோ அப்போ minus 5D is equals to 38ல 73 எவ்வளோ? 73 38 எவ்வளோ? 35. ஸோ மைனஸ் 35. அப்போது D வேல்யூ எனக்கு 7 கிடைக்குது. D வேல்யூ எனக்கு 7. ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் இன் எனி ஒன் ஈக்குவேஷன். A plus 10 times 7 is equals to 38. அப்போ A equal to 38 minus 70, which is negative 32. அப்போ A உடைய வேல்யூ எனக்கு minus 32 கிடைக்குது. புரியுதா? எஸ், தம்சீல் ஆன்சர் சேஸ் 178. செக் பண்ணலாம். வெரி குட். வெயிட். யா, இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு ஃபைண்ட் 31st டேர்ம் தான் கேட்குறாங்க. 31st டேர்ம். அப்போ A31 is equals to A plus 30D. So I can write minus 32 plus 30 times 7. So minus 32 plus 210. So answer is 178 is the correct answer. Very good man. Super. Yes, almost everyone correct. Yeah, correct. Goat correct. Kritik correct. Super. Very good. Shall we go next question? Objective போலாமா இல்லைனா இல்லை 25 முடிச்சுட்டு அப்ஜெக்டிவ் போகலாம். 24 கொஸ்டின் இருக்கும். 25 முடிச்சுட்டு நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ஸ் போகலாம், MCQ போகலாம். ஓகே, ட்ரை திஸ் கொஸ்டின் மா. Try this 25th question. Question number 25. Try பண்ணுங்க பாப்போம். Try. Yeah, correct Lingesh, correct. So இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they directly given SN-க்கான ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. And they are asking what is the first term, what is the sum of first two terms, and find the 10th term. first term கண்டுபிடிக்கிறது வெரி ஈஸி, செகண்ட் term கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி தான். பட் அவங்க சம்மு தான் கேட்குறாங்க. கொஸ்டினை பாருங்கள், அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். டோன்ட் ரைட் எனிதிங் எக்ஸ்ட்ரா. given SN is equals to 4n minus n square. Can anyone tell me what is S1? S1 என்ன? 25th கொஸ்டின் பா லிங்கேஷ். 25th கொஸ்டின். இதை முடிச்சுட்டு MCQ போகலாம். S1 கண்டுபிடிங்க. 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் போதும். வாட் இஸ் S1? S1 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் போதும். அப்போ 4 times 1 minus 1 square, which is 3. Very good, super. Very good, 3. So உங்களோட S1 அப்படின்றது A term தான். S1 அப்படின்றது A term, which is your first term. Correct. Very good. Okay, now first question over. First question என்ன? What is the first term over? Next, second term. What is the sum of first two terms? What is the sum of first two terms they are asking? So S2 வேணும். So S2 வந்து 4 times 2 minus 2 square. Right? 2 தானே போடுறீங்க. What is 8 minus 4? 7. Go to
Sum of first two terms 7. 4 2s are 8. 8 minus 4, 4 தானே வருது. S2 நல்லா யோசி, நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது term 2 S2 7. S2 A2 வேற. Students try to understand S2 வேற A2 வேற. S2 வேற A2 வேற. S2 வேற A2 வேற. So here first term 3 பா. First term 3. First term 3. Second term உடைய sum வந்து 4. அப்போ next term உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? What will be your next term? 4 2s are S2. 10th term is 12. How to find the 10th term? What is your D here? What is your D here? Yeah, okay, no problem. What is your D here? உங்களோட D என்னங்க? சரி, சப்போஸ் S3 போடுங்களேன். சப்போஸ் நீங்கள் S3 போடுங்களேன், என்ன ஆகும் பாருங்க. 4 3s are 12 minus 9 3 வருது. S3 போட்டிங்கன்னா 4 times 3 minus 3 square which is 12 minus 9 3 வருது. அப்போ 3 terms நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க. 1 2 3 terms நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா you are getting 3. Try to understand. உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் டிக்ரீசிங்கில் போகுது செல்லங்களா. சீக்வன்ஸ் டிக்ரீசிங்கில் போகுது. What is your D? Very good. D is 1. 1 minus 1. இங்கே 4. அப்போ இது உங்களுக்கு 1. What is D? டேய், என்னடா இப்படி பண்ணுறீங்க? ஈஸியான டாபிக் டா. டி வந்து 1 இல்லைடா. டி வந்து 1 minus 3 minus 2டா. சரி, இங்கே புரிஞ்சுக்கோ. இது 3யா, இது 1ஆ, அடுத்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு -1 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய A1, இது உங்களுடைய A2, இது உங்களுடைய A3. டி வந்து -2. What is D actually? A2 minus A1, 1 minus 3 minus 2. ஓகேவா? இப்போ A10 கண்டுபிடிங்க. A plus 9D. So 3 plus 9 times minus 2. So your answer is minus 15 தான் உங்களுடைய A10th term. ஈஸியான கான்செப்ட். நாலு அன்னைக்கு எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து தப்பு பண்ணிங்கிறீங்க. எதில்? அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனில். என்னடா இது? நான் வெறும் சப்ஸ்டியூட். இது ஆக்சுவலாக இது வேறு மெத்தட் இருக்குது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டீச் தட் மெத்தட். நான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் ஈஸியாக நீங்கள் 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் இதில் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்களா? யா, வெல்கம் தாரகேஷ். 12 மணியாவது இன்னத்துக்கு வர. தூங்கிட்டு இருந்தியா எல்லாரும்? Yeah, 10th term is minus 15. Krithi, correct. Okay, MCQ போலாம். Yeah, fine. தாரகேஷ்லாம் உங்ககிட்ட வாட்ஸ்அப் நம்பரே இருக்கு. இது என்ன புதுசாக இங்கே வந்து நீ how are you கேட்டுட்டு இருக்க? You have my WhatsApp numberல. Check your question for the next MCQ. MCQ challenge. Question number 7. MCQல question number 7. Try. ஈஸி கொஸ்டின் வராது தான். ஆனால் நீங்கள் ஈஸிலே அவ்வளோ மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கல்ல, அப்புறம் கஷ்டமானது எப்படி போடுவீங்க? ஈஸி கொஸ்டின் வராது, அது எனக்கு தான் தெரியும். பட் அந்த டைப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்என் கொடுத்துட்டு ஏஎன் கொடுக்குற டைப் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் பிஒய் கியூஸ் நீங்கள் நிறைய கொஸ்டின் பேங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். எஸ்என்னை கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து ஏஎன் கேட்பாங்க. சம்முக்கு கொடுத்துட்டு. யா, ஓகே. ரேஷனல் நம்பர். Find this question. Let's see who is getting the correct answer for this question. The rational form of 0.254. 54க்கு மட்டும் தான் பார் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? So x is equals to 0.254. 54க்கு மட்டும் தான் பார் கொடுத்துருக்கேன். So express this in terms of a p by q. அப்போ p plus q என்ன வரும்னு போடுங்க. Try this question. First chapter தான், basic question. Try பண்ணுங்க பார்ப்போம்.
more than 2 hours I am taking class. Those who are missing the initial content அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க ப்ளே பண்ணிவிட்டு. ஜஸ்ட் எந்தெந்த சம் போட்டிருக்கேன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, ஓகேவா? நீங்கள் ஃபுல்லாலாம் பார்க்க தேவையில்ல, ஜஸ்ட் அப்படியே ஓட்டி பார்ப்பீங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஓட்டி என்னென்ன சம்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன்னு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கோங்க, லேட்டாக வந்தவங்க எல்லாருமே. What is the answer? போட்டுட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா? So I can multiply first 10x is equals to 2.5454 dot. இப்போ நான் வந்து இது ஈக்குவேஷன் 1ன்னா I need to multiply with 100. அப்போ நான் into 100 நான் மல்டிப்ளை பண்ணோம். into 100 மல்டிப்ளை பண்ணால் this will become 1000x is equals to 254.5454ன்னு போகும், ஓகேவா? ஸோ ஈக்குவேஷன் 2. Now I need to subtract this. So 990x is equals to 252. Simplify this, you'll get the answer. So x is equals to 252 by 990. இதை ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள், இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு தான் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் p + q. 2 டேபிளை கேன்சல் பண்ணலாம். கேன்சல் திஸ் இன் 2 டேபிள் பா, கேன்சல் திஸ் இன் 2 டேபிள். இது 9th ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஸோ 2 டேபிளை கேன்சல் பண்ணால் ஐ எம் கெட்டிங் 146. 146 தானே, சாரி 126. 126 by 495. இது எந்த டேபிளில் கேன்சல் ஆகும்? 3 டேபிளில் கேன்சல் ஆகுமா பாருங்கள். ஆமாம், 3 டேபிளில் கேன்சல் ஆகுமா? 4 2s are 8, remaining 1. 9 2s are 18, remaining 1, 5. What table I can cancel this? Cancel. 135. 3 table cancel பண்ணுறேன். 135 40 2 again cancel ஆகுமா? any other table? இந்த சம்முக்கு எனக்கு ஆன்சர் வந்தது, நான் ரீசெண்டாக தானே சால்வ் பண்ணேன். வாட் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின்? 3 டேபிள் தான். 4 3s are 2. 42 by 165. ஓகே, ஆமாம் 165 இது. யா கரெக்ட், குட். 165. அப்போ கேன்சல் பண்ணால் மறுபடியும் cancel again. 1 4 by again cancel 55. Yes, answer is 69. Correct. Answer is 69. ஏன்னா என்ன போட விட்டு வெளியே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நீங்கள் யாருமே போடலையா? MCQ நான் உங்களுக்கு தான் கொண்டு வந்திருக்கேன், நான் இல்லை. சம்ஸ் மட்டும் தான் நான் சால்வ் பண்ணுவேன். MCQ நீங்கள் தான் போடணும். So P by Q, இது வந்து P by Q. They have mentioned that P by Q. அப்போ they are asking P plus Q. அப்போ P plus Q வந்து 69 தான் ஆன்சர். One more question. In this question clear? Just clear போடுங்க chatல. If this question is clear, just to drop clear in the chat. Yes. Yeah, question number 8. Simple question. I want you to say the answer. Self do. நீங்க தான் போடணும். Self do நீங்களே போடுங்க. I want you to try. The distance of the point. Coordinate geometry answer. What is the formula? Distance of the point. What is the formula?
இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 8க்கான ஆன்சர் சொல்கிறவங்க கெட் ரெடி. லெட் சி ஹூ இஸ் கிவிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏவா, பியா, சியா, டியா? ஸ்கொயர் நம்பர் தெரிஞ்சால் சம்ம டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் கம்ப்ளீட் திஸ் கொஸ்டின் குவிக்லி. What is the answer for this question? 20,15 உடைய distance from origin. இப்போ x, y இருக்குன்னா distance from originக்கான formula is very simple. Distance from origin என்னது? 0,0 தானே. அப்போ x minus 0 the whole square, y minus 0 the whole square. அப்போ distanceக்கான formula இதுதான், x square plus y square தான். Make a note of it. Distance from originக்கு formula just to square root of x square plus y square தான். அப்போ இந்த சம்முக்கு வாட் யூ நீட் டு ரைட்? இதுக்கு நீங்கள் எழுதணும்னா யூ கேன் ரைட் சிம்பிளி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 20 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 15 ஸ்கொயர். வாட் இஸ் த ஆன்சர்? நானே கொடுத்துட்டேன். இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லலை அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் குட் அட் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்னு அர்த்தம். ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் 400 எப்படி வருது லிங்கேஷ்? 400 எப்படி வருது? 20 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 15 ஸ்கொயர் எப்படி உனக்கு ஏஓ டிஓ வரும்? ஸ்கொயர் நம்பர் தெரியலன்னு அர்த்தம். ஸ்கொயர் நம்பர் தெரியலன்னு அர்த்தம். பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் மினிமம் 25ஆவது படித்து வச்சுருக்கணும்னு நான் கிளாஸ்லேருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். எப்போது 9th சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். மினிமம் 25 ஸ்கொயர் நம்பர் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு. எஸ், கோட் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். அஹ்மத் சேஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. 400 plus 15 square is 225, and we know very well that square root of 625 is 25 units. Correct. C correct. Very good Kritik. Be careful. நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஸ்கொயர் நம்பர் பேசிக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் பேசிக்காக தெரியணும். அடுத்து போகலாமா? நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வில் மூவ் பேக் டு ப்ராப்ளம் சால்விங். அப்ஜெக்டிவ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் போயிடலாம். Objective pathway, we can move back to problem solving. அப்புறம் நம்பரே சொல்லல. You studied 50 square but you didn't say the numbers la. 9th 105, 5th 105th term. So find what is A, what is D. Number clear தெரியுதா? 4, 4 and half, 5, 5 and half. So உங்களோட A value என்ன? So here what is your A, what is your D? அதை எழுதிட்டு find A 105. Find A 105. Drop the answer quick. நீங்களே போடுங்க. What is the answer here? Goat says D. Ahmed, பார்க்கலாமா? செக் பண்ணலாமா? Shall we check? So here your A value is 4, D value is 1/2, and we know very well A plus 104D. அப்படிதானே? A plus n minus 1D. So I can write 4 plus 104 of 1/2. So I am getting 4 plus 52. Your answer is option D, 56. Yes, very good. Again answer said by Ahmed. Very good. Yes, correct. Very good, very good. We'll move back to the questions now. Move back to the questions. Question number 25 வரைக்கும் இருக்கு. ஓகேவா? I am going to stop the session with 30. நான் 30 sum முடிச்சிட்டு I will stop the session. Okay? Question number 26 பாருங்க. Question number 26. Question number 26. How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636 ன்னு கேட்குறாங்க. sum of 636. இங்கே சம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ given A is 9,
and D is 17 minus 9 which is 8 and SN is 636. Okay, and we need to find the n value. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு ஒரு கிளாரிட்டி வச்சுக்கோ. யா கிருத்திக், ஓ ப்ரீவியஸ் ஆன்சரா? வெரி குட் லிங்கேஷ், கரெக்ட். யா கரெக்ட். Yeah. Now I can write the formula. As usual, formula start பண்ணிக்கோங்க. You have the formula in your hand. Sn is equals to n by 2 of 2a plus n minus 1 times d is equals to 636. So substitute பண்ணிக்கோங்க. n by 2 of 2 times a is 18 plus n minus 1 times 8 is equals to 636. So நான் 2 வால இங்க கேன்சல் பண்றேன். அப்போ n of 9 plus 4 times n minus 1d equal to 636. So cross multiply this and simplify ma. Cross multiply this and simplify. Try பண்ணுங்க பாப்போம். Cross multiply and simplify. We'll be getting a quadratic equation obviously. Quadratic தான் வரும். உள்ள multiply பண்ணுங்க. n times 9 plus 4n minus 4 is equals to 636. அப்போ n times 4n plus 5 is equals to 636. So 4n square plus 5n minus 636 is equals to 0. Wow, summer question. இது கண்டுபிடிங்க பாப்போம் factors. Find the factors now. Find the factors. Yes. இல்ல நீங்க like factors கண்டுபிடிக்க முடியல, you can go with prime factorization method. Sorry, not prime factorization method. அப்படி யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல formula method யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. You'll be getting the formula method as well. Formula method. Formula method யூஸ் பண்ணலாமா? I'll be using the formula method. ஏன்னா அது நமக்கு லைக் இது பெருசா இருக்குன்றதால I'm using formula method. So formula method என்ன? We all remember the formula method, right? Minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. So இதை யூஸ் பண்ண போறேன். So I'm using this method. Okay, அப்போ n is equals to minus b minus 5, n is equals to minus b minus 5 plus or minus square root of b square என்ன 25 minus 4 times, the minus of minus will become plus 4 times ac. So 4 times ac na 4 times ac ya. So அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க, 4ac. So 4 times 636 divided by 2a. 2a is 8. So minus 5 plus or minus, I am using calculator, நான் multiply பண்ணிடுறேன். என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். 4 636 10201 வருது. ரூட்டுக்குள்ள 10201 வருது by 8. 10201 வந்து ஆக்சுவலாக 101 உடைய ஸ்கொயர். ஓகேவா, 101 உடைய ஸ்கொயர் தான் வந்து 10201. பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தான் வருது, which is 8. ஸோ அப்போ my n will be minus 5 minus 101 by 8 or minus 5 plus 101 by 8. So it is going to give me என்ன வருது, 101 106 106னா 53 by 4, இது 96. ஸோ minus 53 by 4 வருது or 53 by 4 கேன்சல் பண்ணால் or 96 by 8 வந்து உங்களுக்கு 12 வருது. ஸோ நெகட்டிவ் வரக்கூடாது. அப்போ n equal to 12 தான் ஃபைனல் ஆன்சர். இந்த சம்மு ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ அதனால் ஐ எம் யூஸிங் த ஃபார்முலா மெத்தட். நீங்களும் இதை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஓகேவா, உங்களால் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியலைன்னா நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஃபேக்டர் ஈஸின்னா போடலாம். இஃப் யூ ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் ஃபேக்டர்னால் நீங்கள் போட்டுடலாம். எஸ், கரெக்ட் கோட். அகமது கரெக்ட். எஸ், கரெக்ட். ராஜஸ்ரீ, ஃபண்டாஸ்டிக், வெரி குட். Shall we go to next question?
26 sums முடிச்சுட்டு 4 sum இருக்கு. We have 4 more questions. Shall be correct. Question number 27. Question number 27. Try பண்றீங்களா? Second, yeah. Try this question. Sum of first 7 terms and that of 17 terms is 289. AP is 49 and that of 17 terms is 289. The sum of 20 terms கேக்குறாங்க. Okay. So இதுவுமே sum based questions கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க கொடுத்திருக்கிறது sum based question. இப்போ இந்த sum பொறுத்த அளவுக்கு given sum of S7 is equals to 49 and S17 is equals to 289, then find the value of sum of 20 terms கேக்குறாங்க. So எப்படி போடலாம்? Think. Try. Can you try this question? Try this question quick-ஆ. நீங்க நார்மலா n ல வச்சே போடுங்க. நம்மளுடைய n ல வச்சு நீங்க போட்டாலே you will get the answer. n ல வச்சு போட்டாலே you will get the answer. Linear equations in 2 variable மாதிரி you can substitute there. Work out. Those who are at live, I want you to work out. So அப்ப S7 அப்படின்னா shall I write like SN formula என்ன? SN formula தனியா எழுதிக்கோங்க. We have n by 2 of 2a plus n minus 1 times d. அப்போ டைரக்டாவே I can write it like 7 by 2 of 2a plus 16 போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? which is equals to 49. இப்போ இங்கே பாருங்க இந்த 7 நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன். 2 நான் டிவைட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வெறுமனே a plus 3d equal to 7 தான் வருது. First equation is very easy. நான் 2 காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடுறேன். ஸோ 2a plus 3d equal to 7. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் செகண்டில் 17 by 2 2a plus 16d is equals to 289. I think 17 are 289 தானே? 17 square. ஆமாம். So again I can write the cancel பண்ணுங்க. You will get a plus 8d equal to 17 வரும். இதை cancel பண்ணுறேன். 17 cancel பண்ணுறேன். 2 divide பண்ணா I got this. This is very easy man. Tough இல்லை, easy தான். What is the answer now? Solve. What is the answer now? What is a value, d value? Either thing அப்படியே எழுதிக்கோங்க. So a plus 8d equal to 17. Equation 2 வா? ஏன் chat சைலண்டாக இருக்கு? ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களா இல்லையா? Yeah. Correct Rajeshri. Yeah, correct. No, you work out and tell me the answer directly. Yes. D2. Okay, fine. So the cancel பண்ணா I'm getting 5d equal to 10. அப்போ d உடைய value 2. Super. d உடைய value 2 னா அங்கே substitute பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? a plus 3 times 2 equal to 7. அப்போ a உடைய value 1. So a உடைய value 1, d உடைய value 2 and they are asking sum of first 20 terms கேட்குறாங்க. So S20 கண்டுபிடிங்க. Find S20. sum முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான். S20. So 20 by 2 of 2a plus 19 times 2. So our answer is 10 times 38 na 40 ya 400 answer. ஆமா 20 square தான் வருது. சம n square வரும். So it is going to be 400. Yes, 400. First question, first answer set by Kritik.
good, super, very good Rajastri, very good Lingesh ஏன் -2 வருது, ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் வரும் லிங்கேஷ், ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும். லிங்கேஷ் இங்கே மைனஸ் பண்ணும்போது இது -5d வரும், இது -10 வரும், அந்த மைனஸை கேன்சல் ஆகிட்டு d வேல்யூ 2 தான் வரும், d வேல்யூ 2 தான், d வேல்யூ 2 தான். இங்கே பாருங்கள் S7 இஸ் கிரேட்டர் தென் S17, S17 அதிகமாக இருக்குது, அப்போ இது இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் தான், புரியுதா? S17 வந்து கிரேட்டர் தென் S7, அப்போது நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டே போனால் உங்களுக்கு பாசிட்டிவில் இருக்குன்னு அர்த்தம், அப்படி தானே? அப்போ இது இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் தான். அப்போ இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ்னால் டி வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும், டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா டி நெகட்டிவாக இருக்கும். இதெல்லாம் பேசிக் ஐடியா மைண்டில் வச்சுக்கோ, ஓகேவா? எஸ், ஆன்சர் இஸ் 400, கரெக்ட். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர். ஸோ இன்னும் 2 கொஸ்டின், 2ஆ 3ஆ? இது 28th கொஸ்டினா? யா, நெக்ஸ்ட் 28th, இது 27th கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 28 பாருங்க. ட்ரை திஸ் ஒன் செகண்ட்மா, இதை ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வச்சுக்கிறேன். எஸ், யா, ட்ரை திஸ் 28th கொஸ்டின். ரேஷியோ ஆஃப் 10th term to its 30th term is 1/3. ஏபி தான், அகைன் ஏபி தான். ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். Yes, this is AP only. So given A10 by A30 is equals to 1/3. இது ஒரு clue. And then sum of 6 terms is 42. S6 is 42. இது ரெண்டு தான் clue. These two are the clues. என்ன அந்த clue கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ரெண்டு term உடைய ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க. ரேஷியோனா ஃப்ராக்ஷன், ஓகேவா? ரேஷியோனா பயந்துராதீங்க, ஓகே? டோன்ட் worry about the ratio. ரேஷியோ பார்த்தாலும் சில பேர் பயந்துருவானுங்க. ரேஷியோனா ஃப்ராக்ஷன், அவ்வளோதான். நீங்கள் அந்த அளவுக்கு டீல் பண்ணாலே போதும். S6 வந்து 42, S6 வந்து 42. A ஈக்குவல் டு டியா? அப்படியா? என்ன இது? ஓ மை காட். ஓகே, ஸ்டார்ட் சால்விங் திஸ். ஸோ A + 9D by A + 29D ஈக்குவல் டு 1/3. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 3A + 3 9s are 27D ஈக்குவல் டு A + 29D. ஸோ 2A ஈக்குவல் டு 2D வருது. கிராஸ், ஆமாம், எஸ். A ஈக்குவல் டு D. வாவ், ஏவும் டியும் ஒன்றா, சூப்பர். இப்போ S6 வந்து 42, which I can write it as 6/2 of 2A + 5D is equals to 42. ஃபஸ்ட்டு இது ஈக்குவேஷன் 1ன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் என்ன பாருங்கள், 3யா? இது கேன்சல் பண்ணால் 3, இது கேன்சல் பண்ணால் 14. அப்போ 2 times ஏக்கு பதிலாக நான் D போடலாம். ஸோ 2D + 5D ஈக்குவல் டு 14. அப்போ 7D ஈக்குவல் டு 14னா D உடைய வேல்யூ 2. அப்போ D உடைய வேல்யூ 2னா A உடைய வேல்யூ 2. சம் ஓவர், சம்மே ஓவர். Very good, super good. So first answer said by Ahmed. Great, super, very good. Answer is 2. ரெண்டுமே 2 தான். இந்த சம்மை பொறுத்த அளவுக்கு A1 2 தான், Dயும் 2 தான். Very good man, super, super. நீங்கள் ப்ராப்பராக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், ஓகேவா? சிம்பிளிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி ஈஸி தான், பட் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும். ஐ ஹோப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். எனி டவுட்? எனி டவுட்? எனி டவுட்? எனி டவுட்? யா, வில் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன். 29th கொஸ்டின். 29th கொஸ்டின் பாருங்கள். சீக்வன்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டு சம்மு மட்டும் கேட்குறாங்க. சீரீஸ் they have given the series and asking us to find the sum. Try பண்ணுங்க பாப்போம். I want you to try this. They have given the series and asking us to find the sum. So here find what is A, find what is D and find what is N.
நமக்கு n தெரிஞ்சால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா n தெரிஞ்சால் தான் we have a formula. ஓகேவா? Find what is a here. A is 7, D is 10 and half minus 7, which is 3 and half. Which is 3 and half. 3 and half is nothing but 7 by 2. அப்படிதானே? 3 2s are 6, 6 plus 1 7, 7 by 2 தான் 3 and half. புரியுதா? செக் பண்ணுங்க புரியுதா பாருங்க. I want you to understand this very clearly. புரியுதா? செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். Correct. Now find the n value. So n value, I told you already, you can use this formula. Last term minus first term divided by d plus 1. Okay va? இப்போ last term இங்க என்னது? Last term வந்து 84, first term வந்து 7, d வந்து 7 by 2 plus 1. So I am getting 60. So 84 minus 7 என்ன? 67 sorry 77. அப்போ 77 into 2 by 7 plus 1 இது cancel பண்ணுங்க. So your n value will be 23. n value 23. புரியுதா பாருங்க? n value 23. What Lingesh? Why no? D 0 வா? D m 0, D 7 by 2 மா? D 7 by 2, D and 0 வருது எனக்கு புரியலையே. D எப்படி 0 வரணும்? உங்களுக்கு சீரிஸ் பார்த்தாலே தெரியுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இல்லை? D இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தானே போகுது. 7, 10 and half, 14 அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. இது எப்படி உங்களுக்கு D 0 வரும்? n வந்து 23. எஸ் கரெக்ட். யா கரெக்ட். பிரவீஷ் சங்கர் கரெக்ட். n வந்து 23. இப்போ n 23 தெரிஞ்சிச்சு. பட் சம் இன்னும் முடியலை. நமக்கு இன்னும் முடியலை. நமக்கு என்ன வேணும்? வாட் வி நீட் ஆக்சுவலி? வி நீட் சம் SUM சம் வேணும். இந்த சம்மு முடியலை, நமக்கு சம் வேணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபைண்ட் சம் நவ். யா கரெக்ட். ஸோ டு ஃபைண்ட் சம் நவ். ஸோ டு ஃபைண்ட் சம். ஸோ SN formula, I can use this formula. n by 2 of a plus l I can use. This formula. n by 2 of a plus l I can use. So I'll be using 23 by 2, 84 plus 7, which is 23 by 2 of 91. So multiply பண்ணிக்கோங்க. cancel பண்ண முடியாது. 91 into 23 multiply this. 1 3s are 3, 9 3s are 27, 1 2s are 2, இது 8. So 2093. So I can write 2093 by 2 தான் உங்களுடைய S23. Yeah, okay அபிநயா. ஓய் எது புரியல லிங்கேஷ்? சீரீஸ் இஸ் கிவன். ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம், டி வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம். நமக்கு n தெரிஞ்சால் தான் சம்மு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ n கண்டுபிடிக்கிறேன். எம்முக்கான ஃபார்முலா இது தான். n ஆஃப் எல் மைனஸ் ஏ பை டி. எல் வந்து என்னது? ஃபஸ்ட்டு டேர்ம். 84 மைனஸ் 7. யா கரெக்ட். அகமத் கரெக்ட். அபிநயா கரெக்ட். கிருத்திக் ராஜ் கரெக்ட். வெரி குட். So 2093 by 2. So this is your 29th sum. This is your 29th sum. Last question. நான் 30 சம்மோட நான் முடிக்க போகிற செஷனை. அந்த 30 சம் முடிச்சது அப்புறமா ஒரு 3 MCQ மட்டும் இருக்குது. அதை முடிச்சிடலாம், போயிடாதீங்க. அந்த 30th சம் முடிச்சுட்டு we are going to have 3 MCQs. ஓகேவா? L minus A by D. 84 minus 7 77. எனக்கு அதில் எப்படி நீ டவுட் கேட்குறேன்? எனக்கு புரியலையே. 84 minus 7 என்ன? A என்னது? A வேல்யூ 7. ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் தான் A. லாஸ்ட் டேர்ம் உங்களுக்கு L. லாஸ்ட் டேர்ம் L, ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் A. I am moving to the last question. லாஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகுது.
ஓகே, நம்ம வில் பி கண்டினியூங் இன் அனதர் செஷன் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். ஓகேவா? பட் இப்போ நான் இதை முடிச்சிடுறேன். இந்த 30 சம் முடிச்சிக்கலாம். இதை முடிச்சுட்டு வில் ஹாவ் எம்சிக்யூஸ்மா. இதை முடிச்சுட்டு வில் ஹாவ் எம்சிக்யூஸ். இந்த சம்மோட இந்த செஷன் முடியுது. ஓகேவா? இந்த செஷன் முடியுது. லாஸ்ட் சம் ஆஃப் திஸ் செஷன். So it is given that the triangle are similar. So similar triangle. So ரெண்டு triangle வரைஞ்சுக்கோங்க. I want you to draw two triangles. அது எப்படி வேணா வரைஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஒன்று சின்னதாக ஒன்று பெருசாக போட்டுக்கிறேன். Oh my god. Yeah. Yes, start writing. ஆர்டர் எழுதிக்கோங்க. ABC. அவங்க பாருங்க EDF கொடுத்துருக்காங்க. Be careful. They have given EDF. EDF. கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே இப்படி பண்ணுவாங்கம்மா. Be careful. எஸ், அது ஃபார்முலா. So what is AB now? AB is 5, AC is 7, DF is 15, DE is 12. Right? Since given triangle ABC similar to triangle EDF, so what is the statement I can write now? From this, what is the statement I can write? I can write AB by ED is equals to BC by DF is equals to AC by EF. தனித்தனியாக எழுதுங்க. ஓகேவா? அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம் தனியாக எழுதணும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு பிசியும் டிஎஃப்பும் தனியாக எழுதணும். இந்த சேம் வே ஏசியும் இஎஃப்பும் தனியாக எழுதணும். Now write all the values. AB is 5, ED is 12, BC தெரியாது, DF 15, AC 7, EF தெரியாது. ஸோ இதை ஈக்குவல் பண்ணுங்க இப்போ. ஸோ அப்போ BC is equals to 5 into 15 by 12. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு BC கிடைக்கும். சிமிலர்லி EF வேணும்னா 7 EF இதையும் ஈக்குவல் பண்ணுங்க. இதையும் ஈக்குவல் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ EF வேணும்னா I can write 12 into 7 by 5. Tell me the answers quickly. Oh my god, phone keda potukom. Yeah. So 75 by 12 I can cancel. No, 5 table I cancel பண்ணுவோம்ல. இது 5 times, sorry 3 table 5 4 25 by 4. 25 by 4. You can write the decimals if possible. Decimal எழுதலாம்பா. 6 நாள் 24 6.25 centimeter. கரெக்டா? அதுவே இதை கேன்சல் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன வரும்? 2.4 4 7s are 28 2 4 16.8 centimeter. Yeah, correct. Answer is 6.25 and 16.8. கொஸ்டினில் அவங்க வந்து சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ராக்ஷனில் எழுதலாம். பட் ஐ எம் நாட் ஷுர் எழுதுறது நம்ம 5 4ல் கேன்சல் பண்ணலாம்ல. சப்போஸ் உங்களுக்கு டினாமினேட்டரில் 3 வந்துருச்சு 7 வந்துருச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் விட்டுடலாம். ஆனால் எங்கள் டினாமினேட்டர் நமக்கு 4 5 தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு டெர்மினேட்டட் டெசிமல் தான் வரும். ஸோ நீங்கள் டிவைட் பண்ணி டெசிமல்லே போடுங்க. புரியுதா? யூ கேன் ரைட் த டெசிமல்ஸ் இட் செல்ஃப். நீங்கள் டெசிமல்லே போடலாம். ஓகே, 30 சம் முடிச்சிட்டோம். 30 சம் முடிச்சாச்சு. எஸ், கரெக்ட் லிங்கேஷ். we have completed 30 questions. ஸோ எம்சிக்யூஸோட இந்த செஷன் முடியுது. எம்சிக்யூஸ் மட்டும் ஒரு 3 எம்சிக்யூ முடிச்சிடலாம். நம்ம 9 முடிச்சிட்டோம். நான் மொத்தமாக 12 கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதோட முடிச்சிடலாம். ஸோ 10th கொஸ்டின் பாருங்கள். எம்சிக்யூ வில் ரிவைஸ் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி பை த வே. மிட் பாயிண்ட் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். கொஸ்டின் நம்பர் 10.
Question number 10 answer சொல்லுங்க பாப்போம். Question number 10 MCQ ல question number 10. Tell me the answer quickly. It's very easy. நீங்க சிம்பிள் பார்த்தே சொல்லலாம். Even without working out, by looking the symbols you can say the answer. Yeah. What is the answer for question number 10? Quick. Yes, option D correct. Option D correct, said by Lingesh. So we know the formula. Yes, very good. Yeah, D now. See, we have the formula. We have a very basic formula for x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. So I am going to have minus 7 minus 3 by 2, 9 plus 5 by 2. So it is going to give me minus 5 and 7. First number negative, second number positive. அதான் நான் சொன்னேன், நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணல அப்படின்னா கூட சிம்பிள் பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம்னு நான் சொன்னேன். ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 11. 12ஓட முடிச்சிக்கலாம். ஓகேவா, 12ஓட முடிச்சிக்கலாம். இட்ஸ் பீன் மோர் தென் 2.5 hours ஆயிடுச்சு. நான் 5 minutes தான் முடிச்சிடுவேன். யா, நீங்கள் சீக்கிரம் போட்டால் முடிச்சிடலாம். 5 minutes நான் முடிச்சிடுவேன். Now tell me, 2 is 0 of the polynomial, find the value of a. 2 is 0 of the polynomial, find the value of a. So p of 2 equal to 0 இதான் given. 2 is 0 of the polynomial என்ன அர்த்தம்? p of 2 equal to 0 னு அர்த்தம். Substitute. Yeah, what is the answer? Quick substitute பண்ணுங்க. 4 times 2 square plus 2 times 2 minus 5a equal to 0. Solve this. What is the answer? இன்னும் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? I gave you the equation. நான் ஒரு லைன் கொடுத்துட்டேன். அதை சால்வ் பண்ணா I want you to get the a value. Yes, first answer said by Kritik. Yes, so this answer said by Kritik. Good. So you are getting 16 plus 20. So 20 minus 5a equal to 0, which implies 5a equal to 20. Appo a equal to 20 by 5. Answer is 4. Super. Correct. Very good. Yeah, super. Very good, Lingesh. Yeah, okay, danger spot. Correct. ஒரு டைம் டைப் பண்ணுங்க போதும்யா. Super. Next question, last question of this session. Very simple question. The number of polynomials having minus 3 and 5 as zeros. இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர்? Question number 12க்கு what is the answer? You don't need to work out. நீங்கள் இந்த சம்முக்கு ஒர்க் அவுட்டே பண்ண வேணாம். Still you can say the answer. You can say the answer even without working out. Exactly 2. ரெண்டு polynomials. Shall we write 2 polynomials? அப்படி எழுத முடியுமா? minus 3ம் 5ம் வரா மாதிரி shall we write 2 polynomials? That is my question. The number of polynomials. They are asking the number of polynomials. எத்தனை polynomial எழுத முடியும்? That is the question. Answer is option B is the correct answer.
இன்ஃபைனைட்டாக எழுதலாம். எப்படி தெரியுமா? ஐ வில் டெல் யூ வாட். இப்போ ஜீரோஸ் அப்படின்னா இங்கே -3 + 3 5 zeros வரா மாதிரி யூ கேன் ரைட் இட் லைக் x - 3 x + 5. இது எப்படி எழுதுவீங்க? நீங்கள் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவீங்க? x² + 2x - 15 போடுவீங்களா? This is one polynomial. But if I multiply any constant with this, suppose நான் இதுக்கு இன்னொரு 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ ஐ வில் பி கெட்டிங் 2x² + 4x + 30 வந்துடும். Or if I multiply this equation with 4, I may have 4x² + 8x - 60. So இது எல்லாத்துக்குமே still my roots are -3 and 5 only. My zeros are -3 and 5 only. So I can write infinite number of polynomials by multiplying any constant with the polynomial. Therefore your answer is infinite. Infinite the answer. நான் ஏன் தானே கொடுக்குறேன். Answer is B. ஏவா ஏன் லிங்கேஷ் மாற்றிட்டேன்? Answer for this question is option B. Infinite number of polynomials we can build having zeros -3 and 5. இப்போ இந்த பாலினாமியலுக்கும் -3 5 தான் 0, இந்த பாலினாமியலுக்கும் -3 5 தான் 0, இந்த பாலினாமியலுக்கும் -3 5 தான் 0. So I can build so many infinite number of polynomials for any 2 zeros. Yes, so in the session we have like almost completed nearly 3 hours. How was the session? And we covered 4 topics. Real numbers cover பண்ணோம், polynomials cover பண்ணோம், linear equations in 2 variable cover பண்ணோம், and then arithmetic progression cover பண்ணிட்டோம். 4 or quadratic equation cover. I think 5 topics we have covered, like coordinate geometry, triangle, circle, trigonometry, mensuration. அந்த செஷன்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணது அப்புறமா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது சாட்டு, நான் திரும்ப சொல்கிறேன், இது சாட்டு, இங்கே போட்டால் வராது. கமெண்ட்டில் ஐ வாண்ட் டு see the responses how you are expecting. அந்த கமெண்ட்டை பொறுத்து தான் ஐ வில் பி அரேஞ்சிங் சம் அதர் செஷன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. ஐ ஹோப் இந்த செஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ மேக் ஷுர் யூ ஆர் ஷேரிங் திஸ் வீடியோ வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சால் தான் நான் ரெடி பண்ணி கொண்டு வரேன். பிகாஸ் யூ கேன் see the content over there. எனக்கு பின்னாடி இந்த பிபிடி டக்குன்னு வராது. நான் ஒரு பிபிடி நான் ரெடி பண்ணோன்னா இட் வில் டேக் மீ லைக் நியர்லி 45 minutes இல்லை 1 hour நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் செலக்டிவ்லி ஐ எம் பிரிங்கிங் த கொஸ்டின். ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஐ எம் மேக்கிங் ஆஃப் லாட் ஆஃப் எஃபோர்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க். அது வேல்யூவாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு இங்கே நிறைய பேர் பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சாதான். நான் கஷ்டப்பட்டு வீடியோ நிறைய கொண்டு வந்துட்டு யாருமே வரல அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி மச் யூஸ்லெஸ் அண்ட் எனக்குமே கொஞ்சம் டிஸப்பாயிண்டிங்காக இருக்கும். ஸோ வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வில் பி கமிங் அப் அனதர் செஷன்ஸ் ஆல்சோ வித் அதர் சாப்டர்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல், தேங்க்யூ, பை பை. வேறு ஒரு சூப்பரான செஷனில் பார்க்கலாம். பை. யா, தேங்க்யூ லிங்கேஷ். பாய் லிங்கேஷ். யா, thank you. Kritik Raj, thank you. Lingesh, thank you. Yes, நாளைக்கும் இருக்கும். Yeah, I will come. நாளைக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பா. Yes, PYQ sessions already நான் போட்டிருக்கேன். வேகாஸ் இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. வேகாஸ் 12 now only you have joined. நான் செஷன் 10 o'clock நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். யூ கேன் ஜஸ்ட் செக், கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். வீடியோ ஓட்டி பாருங்கள். என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன், எந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. தோஸ் ஹூ ஆர் வாட்சிங் அட் த எண்டு எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ரிவைசிங். அந்த கொஸ்டின் தெரியும்னா ஸ்கிப் பண்ணுறேங்க. டைம் வேஸ்ட். அந்த சம் தெரியாதுன்னா கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ ஆல், டேக் கேர், பாய் பாய். செக் த கம்யூனிட்டி போஸ்ட் ஆர் செக் த லைவ். நீங்கள் லைவில் செக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே டைம் நான் போட்டிருப்பேன் கிருத்திக். மேக்ஸிமம் டுமாரோ மார்னிங் ஆல்சோ ஐ கம் அட் 10 o'clock. மேக்ஸிமம் டுமாரோ மார்னிங். தேங்க்யூ ஆல், தேங்க்யூ, பை பை.